Yesterday, during yesterday's lecture, we have taken the detailed overview of the first chapter. So database system applications, purpose of database system, view of data, where we have seen data abstraction in 3 levels. Then database languages, DML and DDL, database storage and query, where we have seen different units which are helping in order to access the database and how a query can be executed. Next, database architecture, 2-tier and 3-tier architectures we have seen, and in database users, sophisticated users, application programmers, name users, and in administrator, database administrator and its functions we have studied. And also we have seen the history of database systems. Okay, few points remain to list here. That is data mining and information retrieval also we have studied yesterday, and specialty databases. So these are the points we have studied in the first chapter. So now let us move to the next chapter. Okay, Arling the model. So let us start with the new chapter, that is chapter 2, database design and ER model. So, okay, database design, it means that in this chapter, we are going to start, it means from the scratch. That is, if you wanted to design a database, that where I should start. So design is the first step wherever we are starting with the studying databases. So database design, it means that here we are studying how the verbal requirements, that is a user is giving the verbal requirements and how these can be put it onto the paper, and we can specify in terms of some language or model that what is required for the user. Okay, so what is the requirement of a user is there, that is not written anywhere, etc. Okay, so to convert those thoughts, yes, we can write down that, we can make the documentation, but this is not a single step. Database design deals with, that is, we need to go for a continuous modifying the design. This is because here we need to go for, that is, in a single instance, I cannot give my all requirements. Okay, that is the problem, and that's why design is a lengthier process. And how after designing, then how we can use a ER model for showing that whatever we wanted to design, how that can be represented. Okay, so here main is a database design, that is the first point, and then we were starting with the ER model in the remaining chapter contents. So actually I modified yesterday's slides, but still it is showing me the previous slides. I think I opened the wrong file I opened, I think. Yes, this is the actual slides contents. So here this is a syllabus of a ER model, that is second chapter. So what are just now the previous presentation we have seen, that was actually last year's presentation. This is the new syllabus, and this is a new contents of a second chapter. That is, first point we are going to study overview of the design process. That is how we can start with the design process. Next, we will be studying ER model. That is the complete introduction about the entity and relationship model. So ER stands for the entity and relationship. Then next, what are the constraints? So constraints, that is, we are applying some rules. How we can apply those rules? That is a constraint. Then next step comes as a removing redundant attributes in entity sets. So here, whatever these terms are there, attributes, entity sets, all these definitions will be covered into this chapter. Then next, how we can graphically represent the ER model, that is in ER diagrams, and whatever those diagramic representations are there, how we can convert to a relational schema. The next, ER design issues and extended ER features. So these are the points which we are going to study. So now let us start with the first step, that is introduction. So introduction, this is a complete brief view of the second chapter. Database systems are designed to manage large bodies of the information. So these large bodies of information do not exist in isolation. So it means that here in the database,
if I'm storing the information, it means that consider, let us take an example of a college administrative system. So in the college administrative system, if I consider I'm storing a data for the student, and that is large bodies of the information. It means that within a college system, I will be storing information about the student. I will be storing information about the different departments, and within the departments, I can categorize the different students. Then next, I can store the information about the courses, that is, which are the subjects taught in the complete course, that is from first year to the final year. Then next, information about the staffs, and so on. So okay, so here main thing is that whatever these different bodies of the information are there, just for example, staff and students. So I cannot say that there is no at all relation between these two. ओके, म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की त्या दोन्हींमध्ये इंटरॅक्शन नाही असं कुठेही होणार नाही, कारण की जे काही युनिट्स आहेत, दोज आर द युनिट्स विच आर फॉर्मिंग माय पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, कोर्सेस, स्टुडंट्स, स्टाफ, then departments, all these bodies or all the information of these is interrelated. म्हणजे staff department related आहे, yes. Students are related to department, yes. Students are applying for the courses. It means that whatever the information we are maintaining, that do not exist in isolation. Isolation म्हणजे दोघांचा काहीही संबंध नाही. But here in the whenever we are keeping the information, always there is a interaction, or there is always a that is part where interrelated. Okay, so they are the part of the operation. Okay, let us resume. Sorry for the disturbance. I thought that every day you are starting, means during my each lecture I'm not giving the link, but still students are joining. It is anonymous that you will join the lecture. That's why I have not given the link. So let us continue with our lecture. So whatever these large bodies of the information are there, these are always interrelated. It means they do not exist in isolation. So they are the part of the operation. Some enterprise whose end product may be information from a database, maybe some device or service for which database plays a supporting role. So for example, if I'm having some manufacturing company, there I'm getting some product. Now we are having some academic institute. It means that we are having a service that we take the students, teach them for the 4 years, and then give them the degree. It means that here this is a service, some device just like a bike or motorbike, or it means any type of the product can be there. So enterprise, any large organization,
any organization which is having more than one person, then always there we need to maintain our information, and whatever the parts of the information are there, these are always interrelated. So there is no isolation exists between them. Yes, we can isolate the part of it, just like if I wanted to check the result of a students, then I need not to check with the staff. It means त्या केसमध्ये मला स्टाफच्या इन्फॉर्मेशनची गरज नाहीये. In that case, I may only focus on the courses and result, examination results. But it is not a thing that courses are at all not related to the staff. असं नाहीये की कोर्सेस आणि स्टुडंट्स मध्ये स्टाफ आणि ह्याच्यामध्ये रिलेशन नाही. And that's why we are having a database as a major role for playing. It means database plays a major role in supporting this information. Oh, institute we are maintaining, it means that we need to maintain the results, we need to maintain the information about the students, we need to maintain who has taught that course. It means for student to get a degree, this is the level of passing. It means different levels of the passing are there, and hence to maintain that efficiency or maintain that information, we need to always use a database. So this is regarding the introduction to this chapter. So let us first start with the overview of a design process. Okay, overview of the design process. So whenever we are starting from the scratch, always this is a complex process. म्हणजे माझ्या डेटाबेसमध्ये खूप सारे इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायचे, मग इट मीन्स दॅट आय नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द first part of the information, then second, then third, and then performing the interrelation between them. So it means that whenever we are talking about the कॉलेज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम, मी इथं फक्त सांगताना सांगते की फक्त स्टाफची इन्फॉर्मेशन किंवा स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन, कोर्सेसची इन्फॉर्मेशन. बट व्हेन इट कम्स टू दिस ऍक्च्युअली स्टोरिंग द व्हॅल्यूज, ओके, स्टोरिंग द व्हॅल्यूज, लेट अस टेक अ स्टुडंट ऍज अन एक्झाम्पल. ओके, मग स्टुडंटची कुठली कुठली इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायची? येस, आय विल स्टोर डेट ऑफ ऍडमिशन, डेट ऑफ इट मीन्स year of the admission, then your history of the marks, that is 10th marks, 12th marks, or if diploma pass out, then diploma marks. So it means that here these are the information comes at the primary stage. Then next, as soon as you take the admission, then start with the class, then I will maintain your attendance records, then attendance record, then afterwards, after completion of 1 unit, I will go for the class test. It means that here class test becomes another part of the information. Then after applying for the class test, then I will apply. It means all subjects. Okay, it is not a thing that for a single student I will have only one class test. No, if student is each semester student is applying for the 6 courses, then 6 class tests. That is first one. Then next, second one, third one. Then ISC marks. Then as we go on daily producing the data of attendance, then average attendance. It means that here per week each students, again I am maintaining this much data. Okay, then after maintaining this data, at last I will calculate the ICA marks of the students, then I will conduct a POE, then everything of this comes as a part of the information. Then after completion of the first semester, again in semester examination. It means here only if with the students, if I'm maintaining the examination record, then these many types of the information I need to maintain. If consider any event is there, that is for that particular event student has applied, then I need to maintain this extra information. So here complexity, it means that here at the start I want to store only student information, but as we go on the actually storing the value, this becomes a complex process. So here for this purpose we
इट मीन्स वी आर डिझायनिंग दिस इन्फॉर्मेशन. म्हणजे मला ही इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायची असं मी सुरुवातीला रिक्वायरमेंट देणार की बाबा मला स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायची. मग कॉम्प्लेक्स कशासाठी आहे तर मला these many or this much information I need to store. So if design of a database schema म्हणजे इथं माझी रिक्वायरमेंट आली की मला डेटाबेस मध्ये काय काय सेव्ह करायचंय. Then design of the programs that access and update the data. So here if consider student is present for the event and consider that परत मला काय करायचं की सगळ्या स्टुडंटचा डेटा घेतला त्याच्यानंतर मला काय करायचं की स्टाफला ऑथॉरिटी द्यायची की तुम्ही बाबा त्यांचे मार्क्स अपडेट करा. सो हिअर प्रोग्राम्स दॅट ऍक्सेस अँड अपडेट डेटा. आता माझ्या सगळेचे सगळे स्टाफ डेटाबेस एक्सपर्ट असतीलच. दॅट इज नॉट अ थिंग. That is right now we are running a technical institute. That's why I can expect that they may know, they may not know. But when it comes to the other institutes, okay, just like arts, commerce, they run the same protocol that taking the examination, maintaining the information. In that case, I cannot expect that every user of the database is a computer trained. मग त्या केसमध्ये मी काय करेन की एखादी वेबसाईट सारखं पोर्टल करेन त्याच्यामध्ये एंटर द मार्क्स ऑफ द क्लास टेस्ट 1 म्हणजे तिथं जसा ड्रॉप डाऊन येतो तसं तिथं मी त्यांना प्रोव्हिजन करून देणार. सो इट मीन्स दॅट आय नीड टू हॅव अ प्रोग्राम्स टू ऍक्सेस अँड अपडेट दॅट डेटा. म्हणजे मी क्लास टेस्ट 1 घेतली की प्रत्येक टीचरला मार्क्स भरायला यायला पाहिजे. सो इट मीन्स ऍक्सेस कुठल्याही टीचरला कुठल्याही सब्जेक्टचा ऍक्सेस देऊन नाही चालणार. सो इफ आय एम टीचिंग अ डेटाबेस आय शुड बी एबल टू ओनली ऍक्सेस TY students of CSE and only database marks I should be able to update. Other subjects marks I should not be able to access. So it means that here programs, these are the programs which will decide whether I should be, it means am I the authorized person to access that record, and if I'm able to access whether I'm able to modify those marks. So consider that as being a supervisor, HOD sir can check the marks of all the students, okay, but update right should be given to me, but he or she, the HOD sir or HOD ma'am can check only the marks. He or she cannot update the subjects marks of the my subject. It means that access and which type of the access that is also decided. म्हणजे त्यावेळेला मी असं म्हणजे माझी रिक्वायरमेंट्स देणार की मला स्टाफला अशा राईट्स द्यायचे. Reason of security scheme, if I'm having a CSA department, other students or that is those students of the CSE, they can check their marks. But when it comes to the other students, staffs of the other departments, they should not be able to access the data of my own department. They should be able to access data from their department, but not from my department. So security scheme decides that who should be able to access those information, what type of the security to be given, and how to control the access. Okay, that is the problem, or that is the requirement which is a given, and that's why whatever database application we are creating, that becomes a difficult and complex task. Not difficult, we can say it as a complex. So here the main thing is that what are the needs of the users. Okay, that is that plays a central role here. म्हणजे युजरच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत त्याच मी सॅटिस्फाय करते. Unless and until user demands, we cannot go for extra service. Okay, that can be taken as a backup or extra service, but unless whatever the user needs are there, that need to be always satisfied, and that's why what are the user needs are there, that must be part of my design. So let us start with the design process. So this was actually introduction overview. The next, design process. So first, the initial phase of the design, database design, is to characterize fully the data needs of the prospective database users. Prospective database users, probable, it means I'm having a, that is requirement will be given from some college administrative system. मग त्याच्यामध्ये माझे खूप सारे युजर्स आले, स्टुडंट्स ऍज अ युजर आले, स्टाफ ऍज युजर आले, मॅनेजमेंट ऍज युजर आले, प्रिन्सिपल, डीन्स, HOD. It means different users are there. So for example, we can take a best example of the R work. I don't know whether you have access to your account. So this is a college ER system, that is enterprise system. So where we can access students information, and also students can also update their profile. Okay, so here first initial phase always becomes a data needs of a database users.
Then next, a designer chooses a data model. सो म्हणजे असं नाही की मी डेटाबेस डिझाईन करणार आहे, मग त्यांची रिक्वायरमेंट आली मग मी माझ्या मनाचा कुठलाही डेटा मॉडेल घेऊ शकतो. दॅट द वन हु इज डिझायनिंग अ डेटाबेस. ओके, फॉर एक्झाम्पल मला असं वाटलं की मी हा डेटा जो काही युजरचा आहे तो मी पोस्टग्रेस मध्ये ठेवू शकते, किंवा कुणाला वाटलं की मायस्क्यूएल मध्ये ठेवू शकते, और एनी अदर डेटा मॉडेल. सो ऑब्जेक्टिव्ह ओरिएंटेड किंवा रिलेशनल, which type of data model a database designer is using, that is decided in the design process. Design process मध्ये म्हणजे माझ्या रिक्वायरमेंट नुसार मला कुठल्या टाइपचा डेटा मॉडेल हवे, that we can choose by applying the concepts of chosen data model translates these requirement into a conceptual schema of a database. म्हणजे ज्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत, आता समजा की मी असं म्हणलं की माझ्या डेटाबेस मध्ये खूप सारे युजर्स हवे. ओके, खूप सारे युजर्स हवेत. देन let us take an example of the MySQL. So previously also I have named few of the relational models. So there are different softwares are there. So these are the डेटा हे रिलेशनल मॉडेलचे एक्झाम्पल्स आहेत इन सॉफ्टवेअर की जे मला रिलेशनल डेटा मॉडेल अप्लाय करायला मदत करतात. Oracle is also there. Just like for the C, you can use Borland C++ or Turbo C++. Similarly, डेटाबेसचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी आपण खूप सारे सॉफ्टवेअर यूज करू शकतो. MySQL आहे, Oracle आहे, SQL सर्व्हर आहे. ओके, सो देन DB2 आहे. Again, Postgres म्हणतात, but that is actually Postgres SQL is there. Okay, SQL ला कधी कधी SQL पण म्हणतात. ओके, सो दीज आर द सॉफ्टवेअर्स. मग माझ्या रिक्वायरमेंट मध्ये MySQL ला सिक्युरिटी कमी आहे, Oracle ला सिक्युरिटी जास्त आहे. मग समजा मला जास्त कमर्शियलायझेशन करायचंय की जिथं डेटा अनालिटिक्स पण होतं, की जसा माझा कस्टमरचा डेटा असतो, खूप सारे कस्टमरचा डेटा असतो, त्याच्यामध्ये मला एखादी स्मॉल फ्रॅगमेंट वगैरे युज करायचं आहे, डेटा अनालिसिस करायचं आहे, ऑनलाईन क्वेरीज एक्झिक्यूट करायचे. मग त्या केसमध्ये MySQL माझ्या सगळ्या नीड्स कम्प्लीट करू शकत नाही. Oracle कमर्शियल आहेत, जे काही कमर्शियल व्हर्जन्स आहेत ते माझे कम्प्लीट नेट सॅटिस्फाय करू शकतात. मग त्या केसमध्ये माझ्या डिझाईन प्रोसेसमध्ये असं येतं की रिक्वायरमेंट नुसार मी यांपैकी कुठला डेटा यूज करायचा ते मी ठरवू शकते. और कन्सिडर दॅट आय वॉन्टेड टू अप्लाय UPS कन्सेप्ट, मला इनहेरिटन्स दाखवायचंय किंवा दुसरे कुठले फंक्शन्स वगैरे डिफाईन करून ठेवायचे, त्या केसमध्ये मी PostgreSQL यूज करू शकेन. सो इट मीन्स दॅट बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ अ युजर we can decide which database to be used. Okay, माझी कंप्लीट स्क्रीन शेअर आहे ना, का फक्त स्लाइड शेअर आहे? Is anybody listening to me? Okay, complete screen, that's okay, because if I'm using the some edit tools, then it should be visible to you. Okay, so initial phase done, that is gathering the user requirements, then choosing a data model. So choosing a data model तो तर झाला, त्याच्यानंतर मला कन्सेप्च्युअल डिझाइन द्यायची. ओके, कन्सेप्च्युअल स्कीमा. सो conceptual design includes that we should also perform a specification of functional requirements. Functional requirement just like माझ्याकडे monthly report generate व्हायला हवा, or some analysis, that is after each test I should be able to analyze. Okay, thank you for the reply. Only slides? Yes, right now it is only slide, but whether this is visible to you? Excel file? Yes, ma'am. Yes, This folder? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, done that. It means complete screen is shared. So, functional requirements, it means that consider that after registering the user, I default parameters still, then I wanted to pass those default parameters. की म्हणजे एक ज्या डिफॉल्ट टास्क असतात की स्टुडंटने रजिस्ट्रेशन केलं, इट मीन्स ऍडमिशन घेतलं की काही डिफॉल्ट व्हॅल्यूज त्याला आपोआप जातात. जसं की आय नीड टू पास द रोल नंबर, आय नीड टू पास सम डिव्हिजन, देन आफ्टर दॅट taking the attendance, it means part of the, that is
supporting actions. So या ज्या काही functional requirements आहेत, these are also described during the requirements. And then after each test, I should be able to guess how many students are passed, how many students get failed, how many students got above 80%, how many students got 80 to 60%. It means that this is my requirement, that after each report, I should be able to generate this data. So that functional requirements also user can describe, and we can also make a provision in database to generate those requirements. Okay. A fully developed conceptual schema also indicates the functional requirements of the enterprise. Oh, म्हणजे असं नाही की फक्त एकाच टेस्टचे मार्क्स तर माझे येते. For each test, for each subject, this action should be repeated. After completion of the semester, I should be able to generate the attendance automatically. That is, I have entered data for the complete semester. Then what is the percentage of attendance? I need not to manually calculate that, but we can make a provision that those students who are above 80%, let them into one category, another into, that is 80 to 60, another category, etc. So it means this becomes a part of a requirement. So then user in a functional specification of functional requirements, user describes a kinds of operations or transactions that will be performed on the data. म्हणजे डेटा एंटर केला ती गोष्ट वेगळी, पण डेटा एंटर केल्यानंतर मला काही रिपोर्ट्स पण ऍज अ आउटपुट म्हणून हवे असतात. सो दॅट रिपोर्ट्स इज कॉल्ड ऍज अ फंक्शनल, म्हणजे त्याच्या मागे काहीतरी प्रोसेसिंग असू शकतं. देन दॅट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो युजर कॅन डिस्क्राइब. That also becomes a part of design process. So the process of moving from an abstract data model to the implementation of data process in two final design process. So here, whatever the requirements are there, the functional requirement as well as data requirements, those will be represented by using a data model. एका data model मध्ये ते म्हणजे डिस्क्राइब केले की बाबा मग त्या केसेस मध्ये मी जो काय डेटा मॉडेल यूज केलाय त्याचे काही सिंटॅक्सेस किंवा एक वे मध्ये तो रिप्रेझेंट करणार. मग त्याच्यामध्ये कुठेही माझा डेटा स्टोर नसणार आहे, तो फक्त एक ऍब्स्ट्रॅक्ट मॉडेल असणार. ऍब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे जस्ट कन्सेप्ट की बाबा मी असा डेटाबेस डिझाईन करणार आहे. ओके, सो जस्ट लाईक ER मॉडेल. सो देन मूव्हिंग फ्रॉम ऍब्स्ट्रॅक्ट मॉडेल टू द इम्प्लिमेंटेशन where I am actually storing my data. जिथं मला एक स्ट्रक्चर दिलं जाईल की बाबा त्यामध्ये मी इन्फॉर्मेशन सेव्ह करू शकेन. So the process of moving from an abstract data model to the implementation of database proceeds in two final design phases. मग फक्त सुरुवातीला मी रिक्वायरमेंट दिली, एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन केलं, देन स्पेसिफाईड दॅट वेदर डेटाबेस युजर्स त्यांच्या सगळ्या नीड्स कम्प्लीट झालेत का. So it means whatever that will be abstract model. Then we can go for selecting a data model and then storing the actual values. त्या केस मध्ये ज्यावेळेस आपण abstract म्हणजे कागदोपत्री जे मी केलंय त्याच्यानंतर ज्यावेळेस कम्प्युटर मध्ये ऍक्च्युअली स्टोरेजला जातं, in that case the first step is a logical design and second step is a physical design. So first step, logical design, deciding on database schema. Database schema decide करायचा. Database design requires that we find a good collection of the relational schema. So for example, this example previously also I have mentioned. So in the student information, so student info, I may give the table. So good relations म्हणजे काय की समजा मी कोर्सचं एक्झाम्पल घेते. ओके, कोर्स इट मीन्स एनी सब्जेक्ट. मग आता कोर्सचं इन्फॉर्मेशन घेताना मी काय घेतलं की कोर्स आयडी घेतला. ओके, कोर्सचा आयडी, title of the course, just like for the database I'm having CS314 as a ID and title as a database engineering. Then credits ki baba kiti credits आहेत or total number of the hours required for this. So this is the information. Okay, and then student information, students ni course la enroll केलेला आहे. Okay, so student ID,
स्टुडंटचा आयडी सेव्ह केला, स्टुडंटचं नेम सेव्ह केलं, अँड देन which courses he or she has applied, म्हणजे स्टुडंटनं कुठल्या कोर्सला अप्लाय केलं, कोर्स आयडी, टू which course the student has applied. मग त्याच्यासोबत समजा मी टायटल जर सेव्ह केलं, ओके, अँड मार्क्स ऑफ द स्टुडंट, की बाबा त्याला मार्क्स किती पडले या विषयात. सो इन दॅट केस इफ कन्सिडर आय एम हॅव्हिंग अ स्टुडंट आयडी 1, एक स्टुडंट आयडी ज्याचा रोल नंबर 1 आहे, म्हणजे आयडी म्हणजे कसं की एक युनिक आयडी. मग इथं क्लास वाईज म्हणल्यानंतर आपण रोल नंबर असा आयडी घेऊ शकतो, पण ज्यावेळेस इन्स्टिट्यूट लेवलला किंवा डिपार्टमेंट लेवल आहे तर त्यावेळेस आपण आयडी म्हणजे PRN नंबर जो की युनिक आहे तो घेऊ शकतो. स्टुडंट नेम कन्सिडर SSK, ओके, आणि सब्जेक्टचं नाव कोड आहे CS314, अल्फाबेटिकल व्हॅल्यू आहे. सो डबल इनवर्ट कॉमामध्ये लिहिते की रिप्रेझेंट्स इट इज सेपरेट फ्रॉम द इंटिजर व्हॅल्यूज. टायटल डेटाबेस इंजिनिअरिंग, आणि त्याच्यानंतर मार्क्स कन्सिडर दॅट आय एम हॅव्हिंग 70 मार्क्स. ओके, दिस हे एक रेकॉर्ड झालं माझं स्टुडंट रिलेशन मधलं. त्याच्यानंतर समजा मी सेम आहे, आय हॅव अप्लाइड फॉर द OS ऑल्सो. ओके, सो OS अगेन आय विल हॅव द सेम इन्फॉर्मेशन SSK, then consider that OS code is a CS313. Okay, then subject title OS and marks are considered 76. ओके, या केस मध्ये काय होतं की ज्यावेळेस माझा रोल नंबर 1 असतो, माझं नाव SSK आहे, सो इच टाइम आय एम रिपीटिंग दिस इन्फॉर्मेशन की म्हणजे माझा रोल नंबर 1 आहे, माझं नाव SSK आहे, हो मला मार्क्स स्टोअर करायचे. मग या केसेस मध्ये माझी ही जी इन्फॉर्मेशन आहे की SSK चा रोल नंबर 1 आहे किंवा एक रोल नंबरला SSK आहे, ही इन्फॉर्मेशन रिपीटेड होते. And another example, roll number 2 is there, who is having name ABC. Okay, then he or she is applying for the course database engineering. Then ABC got marks at 75. Okay, मग या केस मध्ये या कोडचा टाइप, या कोडचा जो सब्जेक्ट आहे तो DB आहे, ही इन्फॉर्मेशन परत इथं रिपीट झाली की म्हणजे DB प्रत्येक वेळेस. आता समजा माझ्याकडे 100 स्टुडंट्स असतील तर 100 स्टुडंट्स मध्ये कोर्स आयडी पण मला टाकावं लागेल आणि कोर्स नेम सुद्धा टाकावं लागेल. सो इट मीन्स, आणि मी ऍज अ स्टुडंट म्हणून 5 to 6 कोर्सेसला अप्लाय केलेला आहे, मग प्रत्येक वेळेस रोल नंबर 1 SSK, रोल नंबर 1 SSK. सो दिस इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग रिपीटेड. मग मला ही जी इन्फॉर्मेशन आहे ती रिपीटेटिव्ह ठेवायची नाही. द मेन पर्पज ऑफ डेटाबेस इज रिमूव्हिंग अ रिडंडन्सी. रिडंडन्सी रिमूव्ह करायची, तो माझा मेन एम आहे. मग त्या केसेस मध्ये समजा मी परत तीच इन्फॉर्मेशन जर रिपीट करत राहिलं तर इट बिकम्स अ ड्रॉबॅक. और मग याचे स्वतःचे ओन डिसएडव्हान्टेजेस की बाबा मेमरी जास्त लागते, प्रोसेसिंग आहे, रिडंडंट डेटा आहे. मग प्रत्येक वेळेस समजा रोल नंबर 1 माझा SSK आहे, बिकॉज ऑफ XYZ रिझन माय गॉट रोल नंबर 2 बिकम्स 2, म्हणजे 2 नाही समजा 3 झाला माझा रोल नंबर. मग त्या केसेस मध्ये SSK माझं 5 ठिकाणी आलं तर 5 ठिकाणी मला हे अपडेट करावं लागतं. इट मीन्स अगेन वी कम टू द सेम सेट ऑफ प्रॉब्लेम्स. सो फॉर दिस पर्पज लॉजिकल डिझाइन इट मीन्स दॅट डिसाइडिंग द डेटाबेस स्कीमा असा घ्यायचा डेटाबेस की जो गुड असेल. गुड इट मीन्स इट शुड नॉट हॅव अ रिडंडन्सी. मग या केसमध्ये मी काय करेन की जिथं माझा कोर्स सेव्ह झालाय तिथं माझा टायटल ऑलरेडी सेव्ह आहे. मग मी काय करेन की यामध्ये फक्त कोर्स आयडी सेव्ह करेन. कोर्स आयडी, हा कोर्स आयडी माझा कुठल्याही कोर्सला रिपीट नाही होत. याच्यामध्ये एक नॉमिनक्लेचर आहे की बाबा CS म्हणजे कम्प्युटर सायन्स आहे, 3 म्हणजे 3rd इयर आहे, 1 म्हणजे 1st सेमिस्टर आहे आणि 4था सब्जेक्ट. मग त्याच्यामध्ये हा कोड दुसऱ्या कुठल्या कोर्सला जाईल याची पॉसिबिलिटी कमी आहे. मग ज्या वेळेस मी CS314 म्हणते त्या वेळेस तो डेटाबेसलाच पॉइंट करतो. दिस इज फिक्स. सो इट मीन्स दॅट हिअर आय एम अवॉइडिंग दिस रिपीटेशन. ओके, हा माझा जो रिपीटेशनचा जो रिडंडन्सीचा जो चान्स आहे तो मी कमी केला. हिअर ऑल्सो OS सेम इन्फॉर्मेशन. सो OS पण इथं कोर्स टायटल मध्ये इथं कोर्स आयडी सेव्ह करेन, इथं टायटल सेव्ह करेन. इट मीन्स दॅट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो बिकम्स अ लेस.
आणि हो इथे स्टुडंट्स मध्ये आय एम रिपीटिंग द स्टुडंट नेम. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट व्हॉट आय विल डू, स्टुडंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन अनदर टेबल आय विल मेंटेन अँड स्टुडंट नेम जे आहे ते रिमूव्ह करून टाकेल. ओके, सो इफ कन्सिडर देर इज अ चान्स ऑफ चेंजिंग दिस आयडी, म्हणजे माझा आयडी जर चेंज झाला तर तो आधी इथं म्हणजे मेन टेबल मध्ये चेंज होईल आणि त्याच्यानंतर या टेबल मध्ये माझा हा आयडी चेंज होईल. सो इट मीन्स दॅट हिअर ऑल्सो आय एम रिड्युसिंग द रिडंडन्सी. तिकडे अपडेट झालं की माझे अपडेट्स आपोआप इथे रिफ्लेक्ट व्हावे. दॅट प्रोव्हिजन ऑल्सो वी कॅन मेक इन टू अ डेटाबेस. इथं माझं SSK नेम हे मी रिमूव्ह करेन, फक्त माझा रोल नंबर ठेवेन की युनिकनेस रोल नंबर 3 बिलॉंग्स टू SSK. दॅट प्रोव्हिजन आय विल मेक शुअर दॅट रोल नंबर 3 दुसरा कुणालाही नसणार आहे, ओनली अँड ओनली बिलॉंग टू द SSK. That uniqueness we need to maintain. So it means that this becomes a good design. या केसेस मध्ये माझा इथं डिझाईन गुड झाला कारण की इथं कुठल्याही पार्टचा रिपिटेशन नाहीये, ओनली द युनिक इन्फॉर्मेशन इज देअर अँड अपडेट्स आर इझी टू कॅरी आउट. ओके, अँड दॅट्स वाय आय कॅन से दॅट लेस रिडंडन्सी. सो व्हॉट एव्हर द पार्ट, म्हणजे मी इथं जे चेंजेस केले की आधी नेम स्टोअर केलं होतं, टायटल स्टोअर केलं होतं, रिडंडन्सीसाठी ते मी रिमूव्ह केलं. So it means that here I'm deciding what can be a good design. Good design where I can have a minimum redundancy. असं नाही की प्रत्येक केसेस मध्ये माझी रिडंडन्सी नलच असते, नाही. ऍट सम पार्ट ऑफ द म्हणजे अशा काही कॉम्प्लेक्सिटी असतात की जिथं आपल्याला इन्फॉर्मेशन रिपीट करावी लागते. येस, देर आर सम म्हणजे सिनारिओ असतात, बट वी शुड कीप रिडंडन्सी टू द मिनिमम लेवल. त्या केसेस मध्ये आपल्याला रिडंडन्सी जी आहे ती मिनिमम ठेवावी लागते. सो लॉजिकल डिझाइन कॅन बी कॉल्ड अ गुड ॲज wherever I am having the minimum redundancy. So here first we need to take to the business decision. What attributes should we record into a database? म्हणजे डेटाबेस मध्ये कुठले रेकॉर्ड सेव्ह व्हायला पाहिजे, दॅट इज टेकन ॲज अ बिझनेस डिसिजन. फॉर एक्झाम्पल, आय एम हॅव्हिंग अ स्टुडंट अँड इन द सेकंड म्हणजे माझ्या सेकंड स्टँडर्ड मध्ये मी एकदा एक गोल्ड मेडल जिंकलं होतं. ओके, सेकंड इयर माझ्या दुसरे. देन whether I need to store this information into the college administrative system? No, because that was the previous part, and this information and right now the information about the student of the college, that is irrelevant, and that's why I may not be focusing on that information. Or consider that during the my second standard I met with an accident. Okay, त्यावेळेस माझं काहीतरी फिजिकल डॅमेज झालं, फॉर एक्झाम्पल आय गॉट अ स्क्रॅच मार्क और समथिंग एल्स. मग त्या केसेस मध्ये ही इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायला पाहिजे. येस, दॅट इज रिलेटेड टू मी, बट दॅट इज ॲट ऑल नॉट अ पार्ट ऑफ माय दिस बिझनेस डिसिजन. that information is irrelevant to the college administrative system. माझ्या कॉलेजमध्ये ती इन्फॉर्मेशन कुठल्याही कामाची नाही. सो इट मीन्स व्हॉट अट्रिब्यूट्स म्हणजे कुठली कुठली इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायला हवी, दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हिअर. Then next, computer science decision. What relational schemas should we have and how should the attributes be distributed among the various relational schemas? म्हणजे हो, मी डिसाइड केलं की स्टुडंटची म्हणजे स्टुडंटची कोर्सची इन्फॉर्मेशन, त्यांच्या मार्क्सची इन्फॉर्मेशन मी सेव्ह करायचं ठरवलं. मग त्या केसेसमध्ये इथं मी कुठला डिझाईन म्हणजे कुठले कुठले अट्रिब्यूट्स कुठल्या कुठल्या रिलेशन मध्ये असावेत, दॅट इज ऑल्सो टेकन ॲज अ कम्प्युटर सायन्स डिसिजन. म्हणजे की टायटल इथे यायला नको, मी टायटल सेव्ह करणार आहे, कोर्स आयडी सेव्ह करणार आहे, क्रेडिट्स आणि आवर्स ही सगळी इन्फॉर्मेशन सेव्ह करणार आहे. मग ती फक्त कोर्स जी आहे, कोर्स याच रिलेशन मध्ये मी ठेवले, ती इन्फॉर्मेशन स्टुडंटच्या टेबल मध्ये मला नको आहे. इट मीन्स हिअर द डिसिजन इज टेकन वेदर रिपीट टायटल हिअर किंवा हे बाकीचे अट्रिब्यूट्स पण माझ्या या टेबल मध्ये असायला हवेत का, दॅट डिसिजन इज टेकन ॲज अ कम्प्युटर सायन्स डिसिजन. म्हणजे इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायचे पण कुठली कुठल्या रिलेशन मध्ये असावी, कुठली इन्फॉर्मेशन कुठल्या टेबल मध्ये असावी, कुठले कुठले टेबल्स म्हणजे स्टाफचा टेबल बनवावा का, स्टुडंटचा टेबल बनवावा, स्पोर्ट्सचा बनवावा का, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल स्टुडंटचा टेबल बनवावा. इट मीन्स हिअर वी आर डिसाइडिंग व्हॉट शुड बी द relational schemas and which attributes to distribute among the various relational schemas. That is taken as a computer science decision. Then next, physical design, deciding on the physical layout of the database. So this decision, it means that here we are talking about the
actual configuration of our system. Actual configuration की बाबा कुठल्या टाईपचा प्रोसेसर यूज करायला हवा, मेमरी कुठल्या टाईपची हवी, कुठला अल्गोरिदम यूज करायला हवा, और फास्ट ऍक्सेस साठी which data structure we can use. That includes under physical design. ओके, मग या केसेस मध्ये कॉस्ट ऑल्सो मॅटर्स अ लॉट. म्हणजे अशा केसेस मध्ये कॉस्ट सुद्धा मॅटर करते. सो व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट, म्हणजे समजा मला ओपन सोर्स हवाय, एखाद्या स्मॉल एंटरप्राइज साठी हवे, देन आय कॅन चूज अ MySQL. इफ कमर्शियलायझेशन, मला सिक्युरिटी आणि डेटाबेस युजर्स, भलेही मला कितीही पैसे जाऊ देत, पण मला फक्त सिक्युरिटी ऍट मोस्ट लेवलला पाहिजे आणि एकदम हाय कॉन्फिगरेशन मशीन हवी. Oracle takes almost 1 GB around for the installation. It means MySQL साठी मला खूप कमी मेमरी लागते. But when it comes to the Oracle, it needs a 1 GB of the RAM for itself. म्हणजे जे ओल्डर व्हर्जन्स आहेत 10 GB वगैरे, त्याच्यासाठी 1 to 2 GB मला मेमरी लागते. पण MySQL साठी आय कॅन ऑक्युपाय इनटू 512 MB also. सो इट मीन्स दॅट माझ्या डेटाबेसची साईज जर वाढत असेल किंवा माझा डेटा प्रोड्युसिंग जर जास्त होत असेल, तर त्या केसेसमध्ये मी MySQL सपोर्ट करतं, म्हणजे डेटा जास्त सपोर्ट करतं, पण मला मेमरीची रिक्वायरमेंट त्या केसमध्ये वाढत जाते. when it comes to the Oracle, इनिशियल रिक्वायरमेंटच माझी मेमरीची जास्त आहे. सो इट मीन्स दॅट मग तशी जर कॉस्ट वाढत असेल तर मग मी अफोर्ड करू शकते का, मला डेटाबेस घेणं परवडतं का, दॅट इज ऑल्सो डिसिजन टेकन हिअर. सो फिजिकल डिझाइन, which configuration to be used, that is also decided here. So based on this, we will continue with the design process. So I want you to take a look at this. Yes, already we have studied this, but still I want you to take a look for a minute. So now let us move to the design alternatives. So I will switch to the presentation mode. सो डिझाईन अल्टरनेटिव्स म्हणजे डेटा मॉडेल कुठला यूज करायचा किंवा हाऊ टू रिप्रेझेंट द थिंग्स. फॉर दॅट पर्पज वी कॅन यूज द डिझाईन अल्टरनेटिव्ह. म्हणजे डेटा मॉडेल तर मी रेफर केलेला आहे, बट इन्स्टेड ऑफ दॅट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, these are the design processes. Design alternatives, it means that here specifying the requirements, म्हणजे माझ्या requirements meet झालेत का नाही. For this purpose we can use the design alternatives. म्हणजे माझं डिझाईन कसं रिप्रेझेंट करायचं. So entities, how to represent in the design and various types of things. म्हणजे those things, for example staff, students, courses. So these becomes things. For this purpose we can use the entities, those things which are able to differentiate among one another. For example, I'm having a student A and I'm having a student B. So if I wanted to differentiate between them, then it means that A is having its own name, its own phone number, its own marks. म्हणजे जे A आणि B मध्ये डिफरन्शिएट करायला माझ्याकडे भरपूर सारे पॅरामीटर्स येतात. So it means that these two becomes a part of my database. So here things we are referring to a database things. म्हणजे database मध्ये मी कशा कशाची इन्फॉर्मेशन सेव्ह करणार. Right now we are talking about those things. So how we can represent those things. आता representation म्हणजे physical appearance we cannot talk about because computer deals with the storage. So storage, when it comes to the implementation, so it means that we need to describe some types of the attributes. म्हणजे त्यांना काहीतरी पॅरामीटर्सची व्हॅल्यू दिली पाहिजे की ज्यामुळे की आपण डिफरन्शिएट करू शकू. And relationship, the various entities are related to each other in variety of ways, all of which need to be captured in the database design. Just like courses and students are related, so student applies for the course or student takes a course. That takes म्हणजे माझे या दोघांमध्ये रिलेशनशिप झाले. As a faculty,
staff teaches a course, then which staff, which course, that becomes a part of information. म्हणजे कोर्स आणि स्टाफ मध्ये स्टाफची इन्फॉर्मेशन वेगळी की बाबा जॉईन कधी झाला, विच डिपार्टमेंट यू हॅव जॉईन, हाऊ मच एक्सपिरियन्स he is having, salary, etc. Those parameters belongs to a staff. But when it comes to the course, then course is taught by a faculty or course is taught by a staff. Then which course is taught, how many times it is taught, then since when classes are started. It means that here, whenever there is a relationship between them, those again are captured into database design. For example, items. It means here I have taken an example of some suppliers, that is manufacturing. So any item is there. For the item, we can have item name, item code, price. म्हणजे differentiate व्हावं. Right now, if I'm talking about some laptop item name Dell Inspiron, item code N5050, price XYZ. So it means this becomes a part of information. So हे जे स्ट्रक्चर आहे ना की बाबा आयटम म्हणजे याला म्हणायचं स्कीमा, म्हणजे मी सुरुवातीला सांगायला हवं होतं. सो स्कीमा म्हणजे काय की मी कुणाची इन्फॉर्मेशन कुठल्या अट्रिब्यूट्स मध्ये सेव्ह करते. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय एम टॉकिंग अबाउट द स्टुडंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टुडंट, मग मी स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन, देन कुठली कुठली इन्फॉर्मेशन मी स्टोर करते, मग हे ब्रॅकेट्स मध्ये रिप्रेझेंट केलं जातं. याला म्हणायचं स्कीमा म्हणजे स्ट्रक्चर की बाबा मी कुणाची इन्फॉर्मेशन कुठली स्टोर करते. मग मी स्टुडंटचा रोल नंबर सेव्ह करेन, स्टुडंटचं नाव सेव्ह करेन, देन स्टुडंटचे मार्क्स म्हणजे ऍग्रिगेट कन्सिडर अँड स्टुडंट्स ऍड्रेस. ओके, सो ही इन्फॉर्मेशन आय एम स्टोरिंग, देन दिस बिकम्स अ स्कीमा. स्कीमा म्हणजे की स्टुडंटची या 4 कॉलम्स मध्ये इन्फॉर्मेशन सेव्ह केली जाते. राईट नाव मी कॉलम्स म्हणते, but in terms of ER model, these are always referred as attributes. Okay, so still we are having a definition, but I wanted to tell that this is a schema. Schema म्हणजे हे माझं स्ट्रक्चर आहे की मी आयटमची इन्फॉर्मेशन या पॅरामीटर्स मध्ये सेव्ह करते, सप्लायरची इन्फॉर्मेशन या पॅरामीटर्स मध्ये सेव्ह करते. सप्लायर ही म्हणजे की कुणी कुठला आयटम सप्लाय केला. मग आता समजा आयटम म्हणजे ही प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन झाली, सप्लायर म्हणजे त्या पर्सनची इन्फॉर्मेशन झाली. पण तो सप्लायर एखादा आयटम जर सप्लाय करत असेल तर मग ह्या दोघांमधले रिलेशनशिप झाले. म्हणजे या सप्लायरनं XYZ आयटम सप्लाय केला होता. देन हिअर आय कॅन हॅव द रिलेशनशिप बिटवीन देम. फॉर एक्झाम्पल मी स्टुडंटचे इन्फॉर्मेशन, स्टुडंटचे एक्झाम्पल घेते. स्टुडंट इज देअर. ओके, स्टुडंट कोर्स आहे. कोर्स म्हणजे माझा सब्जेक्ट आहे डेटाबेस. कोर्सची कुठले कुठले इन्फॉर्मेशन सेव्ह करते की आयडी आहे, टायटल आहे, अँड क्रेडिट्स, कन्सिडर नंबर ऑफ आवर्स. सेम अट्रिब्यूट्स घेऊयात आपण. देन मग आता असा म्हणजे स्टुडंट आणि कोर्स ह्या वेगवेगळ्या 2 थिंग आहेत माझ्या डेटाबेस मधल्या. देन या दोघांमध्ये कसं रिलेशनशिप दाखवू शकते की या रोल नंबरला एखाद्या कोर्स आयडीला रजिस्ट्रेशन केलं होतं, की रोल नंबर 1 जो आहे त्यानं डीबी ला रजिस्ट्रेशन केलं होतं. मग मी डीबी जर लिहिलं तर डीबीचा लॉंग फॉर्म काहीही असू शकतो, म्हणजे अदर डिपार्टमेंट्स मध्ये डीबीचं वेगळं एक्सप्लेनेशन असू शकतं. सो व्हॉट आय विल डू, इन्स्टेड ऑफ दॅट माझा कोर्स आयडी कधीही रिपीट होत नाही. मग मी काय करेन की इथे फक्त त्या स्टुडंटनं तो कोर्स आयडी म्हणजे त्या कोर्सला रजिस्ट्रेशन केलं. मग ही दोघांमधली रिलेशनशिप आहे. मग देन आय कॅन नेम दिस ॲज अ स्टुडंट टेक्स. ओके, किंवा टेक्स, दॅट ऑल्सो मेक्स अ सेन्स. म्हणजे हा स्टुडंट हा कोर्स घेतो म्हणजे त्याला अप्लाय करतो. और स्टुडंट रजिस्ट्रेशन, एनी नेम टू द रिलेशन यू कॅन पास. हिअर म्हणजे मला इथे काय सांगायचं की ही एक गोष्ट आहे, ही एक थिंग आहे, ही एक दिस इज वन थिंग अँड दिस इज वन थिंग, अँड हाऊ दीज टू कॅन बी रिलेटेड. मग याच्यामध्ये मी असं सेव्ह करू शकत नाही की यानं या आयडीला रिप्रेझेंट केलं किंवा कोर्स आयडीला, कन्सिडर कोर्स आयडीला मी एक डिफरन्शिएट करण्यासाठी CID असं नाव दिलं. इथे मी परत CID केलं की या स्टुडंटनं या CID ला रजिस्ट्रेशन केलं. मग फक्त स्टुडंट माझा एकाच कोर्सला रजिस्ट्रेशन करत नाही, 5-6 कोर्सेसला रजिस्ट्रेशन करतो.
मग ती इन्फॉर्मेशन मी इथं रिपीट करू शकत नाही, कारण की कोर्स आयडी तर माझा वेगवेगळा आहे. सो म्हणजे मला परत ही इन्फॉर्मेशन सेव्ह करावी लागते. एक माझा रेकॉर्ड डीबीचं बनणार, दुसरं रेकॉर्ड माझं ओएसचं बनणार, तिसरं रेकॉर्ड माझं एसपीचं बनणार. म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन मी परत स्टुडंट मध्ये सेव्ह करू शकत नाही. मग ज्या वेळेस it means when there are more than one things and I wanted to store the relationship, we can go for a separate schema. म्हणजे दुसऱ्या स्कीमा मध्ये, दुसऱ्या टेबल मध्ये मी ही इन्फॉर्मेशन सेव्ह केली की कुठल्या रोल नंबरने कुठला कोर्स आयडी इथं सेव्ह केला आहे. सो हिअर आय कॅन चेंज द स्कीमा as this one. So if consider की इथं मला इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायची की 1 has applied for the CS314, ही एक रेकॉर्ड झालं माझं. 1 has also applied for the OS. Okay, 1 has also applied for the SP. Okay, इथे काय होतं की रिपिटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन जे आहे ती मिनिमम आहे. म्हणजे मी असं म्हणत नाही की रोल नंबर 1 इथे रिपीट झाला, इथे रिपीट झाला, इथे रिपीट झाला. Here, yes, value is repeated, but the information whatever given is there, that is not getting repeated. म्हणजे इथं इन्फॉर्मेशन रिपीट होत नाही की बाबा एक ना इथं पण डीबीच कोर्स घेतलाय, एक ना इथं पण डीबीच कोर्स घेतलाय, नाही. Here I am representing that one has taken the DB course, one has taken the OS course, one has taken the SP course. So it means here the information what is stored, that is a minimum information which I can store. So relationship, the various entities are related to each other in a variety of ways. म्हणजे एक दोन एंटिटी मध्ये रिलेशन असायचा खूप सारे वेज असू शकतात, की जसं मी इथं स्टुडंट एखाद्या कोर्सला रजिस्ट्रेशन करतो. व्हेन इट कम्स टू द इन्स्ट्रक्टर आणि याच्यामध्ये कोर्स मध्ये वेगळं रिलेशनशिप असू शकते की इन्स्ट्रक्टर टीचर्स अ कोर्स, देन स्टुडंट अप्लायज फॉर द एक्झाम, इन्स्ट्रक्टर बिलॉंग्स टू डिपार्टमेंट. म्हणजे काही रिलेशन असू शकतं. मग त्या केसेसमध्ये व्हरायटी ऑफ वेज म्हणजे काय आहे की दोन एंटिटी मध्ये कुठल्या सेम टाईपचं रिलेशन असू शकत नाही. एक इन्स्ट्रक्टर एक कोर्स शिकवू शकतो, एका स्टुडंटना भरपूर सारे कोर्सेस अप्लाय केलंय, एक इन्स्ट्रक्टर मॅक्स 2 कोर्सेस टीच करू शकतो. म्हणजे वे ऑफ इन्फॉर्मेशन आणि रिलेशनशिप हे वेगवेगळं असू शकतं. So these also should be become a part of database design. Okay, कॉम्प्लेक्स होतंय, कळतंय किंवा जास्त एक्सप्लेनेशन होतंय, anyway you can reply. So if you are not able to understand, let me know. I will repeat these concepts by taking some another example, but let me know whether you are able to understand this concept here. I'm done with the explanation for this point, design alternatives. Okay. If anybody is unable to understand, please let me know. Okay, now let us move to the next slide. So in designing a database schema, we must ensure that we avoid two major pitfalls. That is, दोन major drawback overcome असायला पाहिजे. First one is redundancy. That is, repetition of the information should not be there, and incompleteness. म्हणजे माझे कुठलीही रिक्वायरमेंट ॲज अ डेटाबेस युजर incomplete नसायला हवी. Each and everything should be covered into a database design. For example, if I'm teaching a course, I have taught the database, enter the marks of the students, and there is no way that I can generate a report. Then it becomes the manual work to that faculty, and then again becomes the same drawback. म्हणजे database असून पण माझा काय फायदा होत नाही असं होतं. So incompleteness, whatever the requirements are there, that should be completed. म्हणजे each and every aspect should be covered. A bad design may make a certain aspects of the enterprise difficult
ऑर इम्पॉसिबल टू मॉडेल. म्हणजे समजा मी इथं रिक्वायरमेंट दिली की स्टुडंट इथं म्हणजे याच्यामध्ये असं ठेवलं की कोर्स आयडी इथं रिपीट होतोय, मग त्या केसेसमध्ये मी एका स्टुडंटला म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इनकम्प्लीटनेस म्हणजे काय की युनिव्हर्सिटीनं एखादा कोर्स नवीन काढला की फॉर एक्झाम्पल AI फॉर द थर्ड इयर स्टुडंट दॅट सब्जेक्ट इज केप्ट ॲज अन ऑप्शनल. हा असं असू शकते की AI अजून एक दोन सब्जेक्ट त्यांनी IoT वगैरे इंट्रोड्यूस केलेले आहेत. And if consider out of 160 student म्हणजे 3 choices आहेत माझ्या AI, ML and IoT. Out of that maximum applied for the AI and ML. म्हणजे सगळ्या स्टुडंटनी AI आणि ML ला अप्लाय केला, पण IoT ला एकाही कोर्सला अप्लाय करू शकले नाही किंवा केलं नाही. Then my database should be also able to store the information of IoT. म्हणजे IoT कोर्स आहे युनिव्हर्सिटीमध्ये, ही इन्फॉर्मेशन कुठं ना कुठं सेव्ह करायचं माझ्याकडे प्रोव्हिजन असायला हवं. असं नसावं की जर स्टुडंटने रजिस्टर केला तरच तो कोर्स माझ्या डेटाबेसमध्ये शो होईल. नो, हिअर incompleteness it means that it should have a provision that even though any of the student is not applying to the IoT, its existence should be there in a database. For example, right now staffs are there, so new recruit. So right now consider none of the subject is it are not assigned. म्हणजे कुठलाही सब्जेक्ट अजून असाइन नाहीये केलेला. In that case, I should be able to store the information of that faculty. It means त्यांनी कुठला सब्जेक्ट घेतला नाही म्हणून त्याची इन्फॉर्मेशन माझ्या डेटाबेस मध्ये सेव्ह करता येत नाही. That cannot be a thing. Okay, so still I should be able to preserve that information into my database. मग त्या केसेस मध्ये जर समजा मी सेव्ह करू शकत नसेल तर थोडासा इनकम्प्लीटनेस. So incompleteness, we should be able to add new features, new functions, or कुठलीही information miss होऊ नये. That should be taken care as a database design. So we are mainly this chapter is on the AR model. That is model an enterprise as a collection of entities and relationships. म्हणजे ER मॉडेल मध्ये फक्त एंटिटी आणि रिलेशनशिप्सच आहे, पण how we are designing that becomes a complete theory. Entity, a thing or object in the enterprise that is distinguishable from other objects. The thing which can be distinguishable from other objects. I'm having student A and I'm having student B. If I'm able to differentiate between them, then that becomes a entity. Okay, so how we can differentiate? म्हणजे त्या दोघांमध्ये differentiate कसं करायचं? Then I can describe that student A is having a name A. He or she is having roll number 1. Student B is having name B. Then her roll number is 2. Or she is from XYZ address. A is from XYZ address. म्हणजे काय की इतर दोघांमध्ये डिफरन्शिएट करायला मी कुठले कुठले ऍट्रिब्यूट यूज केले की मी त्याचा रोल नंबर यूज केला, मी त्याचं नाव यूज केलं. Then I have used the address, marks. It means खूप साऱ्या प्रॉपर्टीज आहेत की त्या दोघांमध्ये एकमेकांपासून डिफरन्शिएट करतात. सो दीज आर डिसाइडेड बाय अ सेट ऑफ अट्रिब्यूट्स. अट्रिब्यूट म्हणजे अशा प्रॉपर्टीज किंवा अशा व्हॅल्यूज त्या फक्त त्या पर्सनला किंवा त्या थिंगला आपण अप्लाय करू शकतो अँड त्या व्हॅल्यूज डिफरन्शिएट करणार. व्हॅल्यू डिफरन्शिएट करतात. फॉर एक्झाम्पल when we talk about the instructors, as a name I'm having SSK name. Let us take an example of Deval ma'am. So she is having name entity. I'm teaching database engineering. She is teaching Java programming. It means that subject dot that is also can be differentiated. Name also can be differentiated. So here attributes म्हणजे कुठले attributes म्हणजे असे पॅरामीटर्स ज्या थ्रू की आमच्या दोघींमध्ये डिफरन्शिएशन होऊ शकतं. So that becomes a set of attributes. आणि रिलेशनशिप अँड असोसिएशन अमंग सेव्हरल एंटिटीज. रिलेशनशिप ऑलरेडी या पॉइंट मध्ये मी कव्हर केलेलं आहे की दोन एंटिटीज म्हणजे इथं इन्स्ट्रक्टर जर मी म्हणलं तर दोन इन्स्ट्रक्टर मध्ये मी डिफरन्शिएट करू शकते आणि इन्स्ट्रक्टरने एखादा कोर्स जर टीच केला तर त्याची एंट्री या ह्याच्यामध्ये येईल आणि त्याच्यामध्ये परत डिफरन्शिएशन मी करू शकते. सो
Here, instructor teaches a course, that becomes a separate relationship. Student takes a course, that is a separate relationship. Relationship between student and course. त्या दोघांमध्ये रिलेशन असू शकतं. इन्स्ट्रक्टर कोर्स टीच करतो ते रिलेशनशिप असू शकतं. ना आज म्हणजे या थ्रू कसं होतं की एक स्टुडंट मल्टिपल इन्स्ट्रक्टर सोबत कनेक्ट होऊ शकतो. नाव लेट अस टेक एन एक्झाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट गाईड. ओके, प्रोजेक्ट गाईड इट मीन्स दॅट फॉर सेट ऑफ स्टुडंट म्हणजे दोघा तिघांमध्ये एक इन्स्ट्रक्टर अलोकेट केलेला आहे, एक स्टाफ अलोकेट केलेला आहे ॲज अ प्रोजेक्ट गाईड. सो दॅट वी कॅन टेक. सो स्टुडंट is advised by the instructor or instructor guides a student. असे रिलेशन ह्या दोघांमध्ये सुद्धा असू शकते. सो रिलेशनशिप अँड असोसिएशन, दोघांमध्ये काहीतरी कनेक्शन आहे, अँड असोसिएशन अमंग द सेव्हरल एंटिटीज. मग असं नाही की फक्त दोनच एंटिटीज ऍट अ टाइम असोसिएट असू शकतात. मल्टिपल एंटिटीज आर ऑल्सो असोसिएटेड. बट राईट नाव वी विल फोकस ऑन टू म्हणजे दोनच एंटिटी एकमेकांना रिलेटेड आहेत. जोपर्यंत मी म्हणत नाही की तीन, तोपर्यंत दोनच एंटिटीज एकमेकांना रिलेटेड आहेत, दॅट वी विल कन्सिडर. सो रिप्रेझेंटेड डायग्रामॅटिकली बाय ER diagrams and normalization theory. Normalization theory which is used for checking the standardness of my database. Okay, so as complete screen is shown to you. So here formalize what designs are bad and test for them. म्हणजे आपण इथे चेक करतो की नॉर्मलायझेशन मध्ये की माझं डिझाईन स्टँडर्ड आहे का, आणि कुठले कुठले चेक म्हणजे कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज आहेत की ज्या मी डिसाइड करू शकते की ते डिझाईन बॅड आहे किंवा गुड आहे. दॅट इज डिसाइडेड. ओके, हिअर अगेन redundancy, that is removing the redundancy, and incompleteness. These are the two factors which we are considering. Now let us start with the ER model. So before moving to the ER model, here you can read the definition of entity and relationship. Take a minute here to read this contents, and then you will move to the main ER model. Okay, done. So now let us start with the main point of this chapter, that is ER model. So ER is a data model which was developed to facilitate database design by allowing specification of an enterprise schema that represents the overall logical structure of a database. So this is a main aim of the ER model, that is we should be able to represent the enterprise schema. Enterprise schema म्हणजे माझा complete databaseचा schema. Good. What are the schema I have shown you here? That is a single part of my म्हणजे स्टुडंट म्हणजे माझे फक्त एकच एंटिटी आहे. मग अशा खूप साऱ्या कॉम्प्लेक्स एंटिटीज येतात, अँड बिकॉज ऑफ विच then a student, instructor, so each and everything, so these all things become म्हणजे सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन एकत्र, then that I can call as a database schema. डेटाबेस मध्ये जेवढ्या जेवढ्या रिलेशन्स आहेत त्यांचा सगळ्याचा स्कीमा एकत्र केला म्हणजे दॅट आय कॅन से अ डेटाबेस स्कीमा. सो एंटरप्राइज स्कीमा इट मीन्स दॅट व्हॉट इज अ कम्प्लीट स्ट्रक्चर. जेवढे जेवढे काही इन्फॉर्मेशन मी सेव्ह करणार आहे, दॅट कम्प्लीट स्ट्रक्चर बिकम्स अ एंटरप्राइज स्कीमा. सो for this purpose, database design here, whatever enterprise schema is there, for this purpose showing
म्हणजे अलाउइंग स्पेसिफिकेशन म्हणजे माझ्या स्पेसिफिकेशन्स मीट झालेत हे सेव्ह करण्यासाठी किंवा हे शो करण्यासाठी आय एम युझिंग अ एंटरप्राइज स्कीमा. So ER model is very useful in mapping the meanings and interactions of the real world enterprises onto conceptual schema. याच्यामध्ये जे काय म्हणजे याच्यामध्ये सायन्स आहेत की ज्याच्या थ्रू माझे जे रिअल वर्ल्ड एंटरप्राइजच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत की बाबा कोर्सचा आयडी रिपीट व्हायला नको, कोर्सचा आयडी असायला हवा किंवा कोर्स त्या कोर्स म्हणजे त्या डिपार्टमेंटमध्येच हवा. सो म्हणजे माझ्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की माझे असं फंक्शन व्हायला हवं, हे दोघं रिलेटेड हवे, या दोघांमध्ये हे रिलेशनशिप हवं, या तिघांमध्ये रिलेशनशिप हवं, म्हणजे जे काय माझ्या रिक्वायरमेंट्स आहेत की मॅपिंग हवं. आता स्टुडंट समजा एखाद्या कोर्सला रजिस्ट्रेशन करतोय, मग त्याचं रजिस्ट्रेशन एकदाच व्हायला हवं किंवा एक स्टुडंट मल्टिपल कोर्सेसला रजिस्ट्रेशन करू शकतो किंवा एका कोर्सला मल्टिपल स्टुडंट्स रजिस्टर करू शकतात. डेटाबेसला माझे 160 स्टुडंट्स रजिस्टर करू शकतात. इट मीन्स हे मॅपिंग जे आहे की दोन एंटिटीज एकमेकांमध्ये रिलेटेड असू शकतात, त्या दोघांमध्ये कुठल्या टाईपचं रिलेशन असू शकतं, त्या रिलेशनशिप मध्ये काउंटिंगचं जे काय आहे म्हणजे आता समजा की मी रिक्वायरमेंट दिली की बाबा जोपर्यंत स्टुडंट सेकंड इयरचे सगळे सब्जेक्ट कव्हर करत नाही तोपर्यंत तो लास्ट इयर मध्ये जाऊ शकत नाही. सो देन इट बिकम्स अ माय रिक्वायरमेंट म्हणजे कन्सेप्च्युअल म्हणजे रिअल वर्ल्ड मध्ये जे आहे तेच मला डेटाबेस मध्ये रिप्रेझेंट करायचं. सो इट मीन्स हे जे मॅपिंग आहे फॉर द पर्पज वी आर युझिंग अ ER मॉडेल. सो such mapping signs are also available into a ER model. मग ER model मध्ये अशा रिक्वायरमेंट्स मी स्पेसिफाय करू शकते. And for this purpose database design tools draw and concept of ER model. मग अशा केसेससाठी आपण ER मॉडेल यूज करू शकतो की हो माझ्या सगळ्या स्पेसिफिकेशन्स या डिझाइन मध्ये यूज आहेत आणि सगळ्या रिक्वायरमेंट्स मीट झालं. सो डेटा मॉडेल the ER data model employs three basic concepts. First one, entity sets, relationship sets, and attributes. So you might be thinking, we know the fact that entity, it means it is a thing or object in the enterprise that is distinguishable from other objects. What is entity set? Entity set, I'm staff, I'm having some set of attributes. मला काहीतरी parameters आहेत, त्यांना values आहेत, and I can be differentiated from other staffs. मग माझ्यासारखे जे जे आहेत त्या सगळ्यांना एका सेटमध्ये मी टाकणार. म्हणजे की मी एक स्टाफ आहे, मग स्टाफचा एक ग्रुप करणार, ग्रुप वेर मल्टिपल एंटिटीज आर मल्टिपल स्टाफ्स, देन दॅट बिकम्स अ एंटिटी. आणि त्या सगळ्यांना एका सेटमध्ये आणणं म्हणजे एंटिटी सेट. एंटिटी सेट वी कॅन से दॅट एक स्टाफ आणि दुसरा स्टाफ त्या दोघांमध्ये सेम सेट ऑफ अट्रिब्यूट्स आहेत. या दोघांमध्ये जर डिफरन्शिएट करायचं म्हणणं मला तर याच्या प्रॉपर्टीज आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज सेम आहेत. मग ज्यांच्या प्रॉपर्टीज सेम आहेत त्यांना मी एका सेटमध्ये घेणार. सो दॅट बिकम्स अ एंटिटी सेट. सेट ऑफ एंटिटीज विच आर हॅव्हिंग द सेम सेट ऑफ अट्रिब्यूट्स. अट्रिब्यूट्स these are the properties on which the differentiation is done. म्हणजे अशा सेट ऑफ प्रॉपर्टीज की ज्यामुळे मी डिफरेंशिएट होऊ शकते, then that becomes a attributes. And relationship set समजा मी एका ग्रुप ऑफ स्टुडंटला गाईड केलं, मग माझे प्रॉपर्टीज असू शकतात की कुठल्या वेळेस मी गाईड अलोकेट केला, माझ्या प्रोजेक्टचं टायटल काय आहे, और XYZ. मग अनदर ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स अँड अनदर इन्स्ट्रक्टर, मग त्या दोघांमध्ये पण सेम सेट ऑफ रिलेशनशिप असणार. हो म्हणजे रिलेशनशिप म्हणजे काय की इथं आपण दोन एंटिटीजना कनेक्ट करतो पण त्या दोघांमधलं रिलेशनशिप दाखवतो. मग असेच खूप सारे रिलेशनशिप असू शकतात. माझ्याकडे 1 to 10 स्टुडंट्स आहेत, दुसऱ्याकडे 11 to 20 आहेत, तिसऱ्याकडे 21 to 30 आहेत. पण हे जे रिलेशनशिप आहे स्टाफ्स आणि स्टुडंट्स मधलं, त्या रिलेशनशिप त्या सगळ्यांमध्ये पण सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आहेत. मग त्या सगळ्या एकत्र केल्या म्हणजे दॅट बिकम्स अ रिलेशनशिप सेट. सेट ऑफ रिलेशनशिप्स. सो दीज आर द 3 मेन कन्सेप्ट. कम्प्लीट ER मॉडेल मध्ये आपण फक्त या 3 गोष्टींवरच स्टडी करणार आहे म्हणजे डिटेल मध्ये. सो याच्या पलीकडे या चॅप्टर मध्ये काहीही नाही. ओके. सो ER मॉडेल also has an associated diagrammatic representation.
the ER diagrams. So म्हणजे मी जे काही rules वगैरे display करते that we can represent by using a diagram. So which can express a overall logical structure of a database graphically. मग ग्राफिकली मी असं रिप्रेझेंट करू शकते माझं कम्प्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर अँड बिकॉज ऑफ विच मेकिंग सेन्स म्हणजे सगळ्या रिक्वायरमेंट्स मीट झाल्यात का नाही ते चेक करायला मला सोपं जातं. अँड द एंड युजर म्हणजे जो काही डेटाबेस युजर आहे त्याला सुद्धा त्यातले साईन आरामात दिसू शकतात. म्हणजे त्याला कळू शकतं की बाबा हो असं असं या ग्राफिकल स्ट्रक्चर मध्ये आहे. सो इट मीन्स दॅट अप टू सर्टन लेवल दे कॅन अंडरस्टँड. म्हणजे जे काही आपण एक्सप्लेनेशन म्हणजे मी इथं टेबल ड्रॉ केले त्या टेबल मधून इकडे जातं असं मी शो जर केलं तर ते कळणार नाही एंड युजरला. बट वेन इट कम्स टू द डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन that can be easy to check whether my all requirements are met or not. Okay, so ER model and ER diagram, that is the thing we are going to learn in this chapter. So let us see entity sets. An entity is a thing or object in the real world that is distinguishable from other objects. Yes, this definition we have read. An entity has set of properties and the values for some set of properties may uniquely identify an entity. म्हणजे एंटिटीला स्वतःचे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आहेत त्यांना व्हॅल्यूज आहेत ज्यामुळे की ती युनिकली आयडेंटिफाय होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल माय नेम इज संजीवनी सचिन कदम. सो आय कॅनॉट गॅरंटी दॅट माझ्या नावाचं पुढेच नसणार आहे. येस देर कॅन बी मल्टिपल संजीवनी सचिन कदम्स कॅन बी देअर इन दिस कम्प्लीट वर्ल्ड और कम्प्लीट युनिवर्स. देन मग माझ्याकडे डिफरन्शिएट करायला काय असू शकतं की बाबा माझा UID XYZ आहे माझा फोन नंबर XYZ आहे. म्हणजे फक्त नाव जर मी घेतलं तर मी सगळ्यांपासून वेगळी नाही बनू शकत पण माझा आधार नंबर रिपीट नसणार आहे. अनदर संजीवनी सचिन कदम मे बी हॅव्हिंग इट हर ओन UID म्हणजे तिचा त्याचा UID वेगळा असेल माझा UID वेगळा असेल. मग युनिकनेस फाइंड आउट करण्यासाठी मी माझा आधार नंबर यूज करू शकते. और आय कॅन यूज माय फोन नंबर. माझा फोन नंबर कुणाकडेही नसणार. सो देन इट मीन्स that becomes a unique identifier. मग अशा सेट ऑफ व्हॅल्यूज की म्हणजे नेम ऍड्रेस किंवा या ऍड्रेसला SSK राहते. इट मीन्स दॅट ऍड्रेस ऑल्सो बिकम्स माय म्हणजे माझ्या ऍड्रेसला खूप जण राहतात त्यामुळे तो युनिक आहे असं मी म्हणू शकत नाही. पण नेम आणि ऍड्रेस त्या ऍड्रेसला माझ्या नावाची एकच व्यक्ती राहते. देन आय कॅन से दॅट येस दॅट इज ऑल्सो अ युनिक व्हॅल्यू. So for example, each person in the university is an entity. म्हणजे युनिव्हर्सिटी मधला प्रत्येक पर्सन हा एंटिटी असू शकतो कारण की त्याला स्वतःचे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रत्येकाला व्हॅल्यू आहे आणि ज्यावेळेस युनिव्हर्सिटीमध्ये आपण एनरोल करतो त्यावेळेस प्रत्येकाला वेगवेगळा ID युनिव्हर्सिटी असाइन करतो. सो इट मीन्स दॅट एव्हरी पर्सन फ्रॉम लेट इट बी cleaner to the dean or cleaner to the chairman, everyone will be having their own set of attributes. So an entity is a set of an entity set is a set of entities of same type that share the same properties or attributes. Properties, it means these are my attributes. मग सेम टाइपच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत म्हणजे as a staff I'm having my own set of attributes. माझ्यासारखंच कुणातरी set of properties आहेत. Then it means that we belong to the same set. Okay. The term extension of an entity set refers to the actual collection of entities belonging to an entity set. म्हणजे entity extension म्हणजे जे ज्यांच्या टाइप ऑफ व्हॅल्यूज सेम आहेत त्यांना मी एका सेट मध्ये करू शकते. एंटिटी सेट्स डू नॉट नीड टू बी डिसजॉइंट. म्हणजे असं असू शकत नाही की प्रत्येक जण एकाच एंटिटी मध्ये पार्ट करू शकतो. ओके. फॉर एक्झाम्पल when I was applying for the MTech, it means when I have applied for the ME, my post graduation, still I was a faculty here. It means in the students, whenever I'm having or whenever I'm storing the information as a ME student, I'm also having my data into as a employee. म्हणजे एम्प्लॉई पण होते मी आणि ME पण करत होते. इट मीन्स हिअर डिसजॉईंट म्हणजे काय की दोघांमध्ये काही कॉमन नाहीये असं नाही. दोघांमध्ये कॉमन म्हणजे ओव्हरलॅपिंग सुद्धा असू शकतं.
not only we, many staffs are also there. It means who are having the same set of properties, young tech student as well as faculty. It means that स्टुडंटच्या डेटाबेस मध्ये पण माझी व्हॅल्यू असेल, म्हणजे स्टुडंट एंटिटी मध्ये पण माझ्या व्हॅल्यूज असेल आणि स्टाफ एम्प्लॉई और इन्स्ट्रक्टर मध्ये सुद्धा माझी इन्फॉर्मेशन असेल. मग त्या दोघांमध्ये काहीही कॉमन नाही असं नाही. ओके, दॅट एम्प्लॉई कॅन ऑल्सो बी अ स्टुडंट. म्हणजे स्टुडंट मधला एखादा, म्हणजे दोघांमध्ये काहीतरी कॉमन असू शकतं. सो नीड नॉट टू बी डिस्ट्युएंट, म्हणजे दोघांमध्ये काहीच कॉमन नाहीये किंवा नॉन ओव्हरलॅपिंग आहेत असा नाही. ते दोघं ओव्हरलॅपिंग सुद्धा असू शकतात. An entity is represented by a set of attributes. Set of attributes. Attributes are descriptive properties possessed by the each member of an entity set. Attributes म्हणजे काय की त्या प्रॉपर्टीज त्या एंटिटी सेटच्या मेंबरला असतात. So each entity has a value for each of its attributes. Every entity is having its own values for the attributes. For example, qualification. Right now I'm having ME. Someone is having MTech. It means हो ME असू शकतं, PhD असू शकतं, फक्त BE असू शकतं. It means this becomes a value. So here is an possible example. Here I'm having instructor relation. Relation नाही आहे, ही इन्फॉर्मेशन आहे की बाबा इन्स्ट्रक्टरचा आयडी हा आहे, जे आयडी आहे आणि ही नेम आहे. मग ह्या आयडी वाल्याचं नाव हे आहे, या आयडीचं नाव म्हणजे हा ज्याचा आयडी आहे त्याचं नाव काय. सो 10101 श्रीनिवास. इट मीन्स हे माझे व्हॅल्यूचे सेट आहे. आणि स्टुडंट पण आहेत. स्टुडंट मध्ये पण माझ्याकडे स्टुडंटचा आयडी आहे आणि स्टुडंटचं नाव आहे. पण ते दोघं रिलेटेड आहेत की म्हणजे या आयडीला तेच नाव हवं, या आयडीला हेच नाव हवं. सो इट मीन्स दॅट आय कॅन ऑल्सो गो फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन. The next relationship. Relationship is an association among several entities. Previous example घेऊयात आपण. So here I am having an instructor. की ही इन्स्ट्रक्टर म्हणजे स्टाफचा माझा स्टाफची इन्फॉर्मेशन आहे. ही स्टाफची एंटिटी सेट आहे आणि स्टुडंटची एंटिटी सेट आहे. याच्यामध्ये हा एक एंटिटी झाला माझा, हा एक एंटिटी झाला. अँड हिअर ऑल्सो इन द स्टुडंट्स दिस वन इज वन एंटिटी, दिस वन इज वन एंटिटी. मग या सगळ्यांमध्ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो आहे तो सेम आहे. म्हणजे आयडी आणि नेम किंवा स्टाफ आयडी अँड नेम असे दोन प्रॉपर्टीज आहेत. दोन्हीसाठी एवढ्या जणांच्या या व्हॅल्यूज आहेत. हिअर आय एम हॅव्हिंग स्टुडंट आयडी अँड हिअर आय एम हॅव्हिंग स्टुडंट नेम. Then I can see that this is a student entity set and this one is one entity, this one is another entity. मग आता या दोघांमध्ये सुद्धा रिलेशनशिप असू शकतं. म्हणजे की आइन्स्टाईन so can go for guiding to the Peltier. So here Peltier, this is a student entity. ही माझी स्टुडंट एंटिटी आहे. पण तो that Einstein is an advisor for that student. म्हणजे Einstein, this is a staff, this is advising to the Peltier. So या दोघांमध्ये रिलेशनशिप I can say that this is a advisor relationship. तर दुसरं रिव्हर्स झालं, आइन्स्टाईन इकडे यायला हवं होतं आणि पेल्टायर इकडे यायला हवं होतं. बट स्टील सो ऍडवाइज बाय अशी रिलेशनशिप मी इथे घेऊ शकतो. सो हे एक मॅथमॅटिकल रिलेशन आहे. म्हणजे असं नाही की हे फक्त वर्बली आहे. असं असू शकते की आइन्स्टाईन इज ऍडवाइजिंग टू मल्टिपल स्टुडंट्स और स्टुडंट कॅन बी ऍडवाइज बाय ओनली सिंगल इन्स्ट्रक्टर और सिंगल स्टाफ. म्हणजे असं असू शकतं की हा खूप जणांना ऍडवाइज करू शकतो किंवा खूप जणांकडून. ओके, इट मीन्स असं असू शकत नाही की एका स्टुडंटला मोर दॅन वन गाईड. नाही, माझ्याकडे एका स्टुडंटला फक्त एकच गाईड आहे, पण एक फॅकल्टी मल्टिपल स्टुडंटना गाईड करू शकतो. मग हे एक मॅथमॅटिकल रिलेशन बनतं. That we will see into constants. So a relationship set is a set of relationship of same type. Relationship set म्हणजे same type of relations येतात. Is a mathematical relation among n which is more than two entities. म्हणजे
रिलेशनशिप साठी कमीत कमी मला दोन तर एंटिटीज लागतातच. इच टेकन फ्रॉम द एंटिटी सेट, म्हणजे प्रत्येक एंटिटी सेट मधून जे जे दोन एंटिटी सेट्स इन्व्हॉल्व आहेत प्रत्येकातून एक एक ऍट्रिब्यूट घेतलं जातं. सो ओके, दिस इज रिप्रेझेंटेड बाय E1 E2 अप टू En, म्हणजे n एंटिटीज इन्व्हॉल्व आहेत या रिलेशनशिप मध्ये. सो वेअर E1 बिलोंग्स टू एंटिटी सेट 1, E2 belongs to entity set 2, and En belongs to the entity set En. मग this becomes my relationship. So की समजा ऍडवायझर दिस रिलेशनशिप आहे, तर मग माझा पेल्टा आहे त्याचा आयडी जो आहे तो आयडी या इन्स्ट्रक्टर सोबत कनेक्टेड आहे, म्हणजे दिस इज अ ऍडवायझर फॉर दिस स्टुडंट. दिस इन्फॉर्मेशन वी आर स्टोरिंग हिअर. मग या केसमध्ये मी असं म्हणू शकते की E1 म्हणजे माझा स्टुडंट आहे इथं E1, आणि हा E2. ओके, E1 म्हणजे माझ्या स्टुडंट मधली एक एंटिटी, बिलॉंग टू म्हणजे काय की ही व्हॅल्यू या सेट मध्ये इन्व्हॉल्व आहे. सो अँड E2 आय कॅन से दॅट दिस इज अ इन्स्ट्रक्टर, देन दीज टू आर रिलेटेड, म्हणजे या दोघांमधलं मी रिलेशनशिप जे आहे ते सेव्ह केलं. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम शोइंग दॅट okay, only on this okay, instead of that I will take a new slide. So I'm having a student data, that is staff ID 1 आहे, SSK staff आहे. So another ओके, मी काय करेन की दोन एंटिटीज घेईन. दोन एंटिटीजला शो करण्यासाठी सेपरेट सेपरेट कॉलम ऐवजी मी काय करेन की हे माझा आयडी आहे, स्टाफ आयडी. This is my staff ID and name of the staff. And for the courses, with the course ID, course title. मग हे दोन्ही मी कंबाईन केलं. This is a staff or instructor relation and instructor entity, and this one is a course entity. Okay, so these two entities are there. Staff ID मध्ये one आहे SSK. In the second I am having entity. So in the course I am having CS313, that is DD, and that's the CS314 OS is there. Okay, so this one is a set of entities and this one is a set of entities. So definition काय म्हणते आपली की डेफिनेशन मध्ये E1 आणि E2 असा रिलेशनशिप मध्ये यायला पाहिजे. सो इट मीन्स दॅट E1 बिलॉंग्स टू म्हणजे काय की हा माझा एक सेट आहे. सेट म्हणजे काय की रिपीटेड व्हॅल्यू चालत नाही. मग 1 SSK हे जे कॉम्बिनेशन आहे ते रिपीटेशन माझ्या डेटाबेस मध्ये नाही जावं. सो समजा SSK ने एखादा सब्जेक्ट जर टीच केला तर ती इन्फॉर्मेशन पण मला माझ्या डेटाबेस मध्ये सेव्ह करून हवी आहे. सो या केसेस मध्ये मी कम्प्लीट इथलं रेकॉर्ड घ्यायचं आणि कम्प्लीट इथलं रेकॉर्ड घ्यायचं असं नाही करू शकत, कारण की माझ्याकडे मला फक्त रिपिटेशन कमी करायचंय आणि युनिक व्हॅल्यूज मला सेव्ह करायचे. मग स्टाफ आयडी माझा रिपीट नाही होत, त्यामुळे मी काय केलं की माझा स्टाफ आयडी घेतला. हो, हा स्टाफ एक कुठला सब्जेक्ट स्टोर करतो की 313, ही एक रिलेशनशिप झाली. हे 1 म्हणजे माझ्या या एंटिटी मधली व्हॅल्यू आहे आणि CS313 ही दुसऱ्या एंटिटी सेट मधली व्हॅल्यू आहे. हा माझा एक एंटिटी सेट झाला, हा माझा एक एंटिटी सेट झाला.
ही एक एंटिटी झाली, ही एक एंटिटी झाली. सिमिलरली इन केस ऑफ कोर्सेस आय एम हॅव्हिंग दिस वन कोर्स अँड दिस वन कोर्स. हे दोघं या सेटमध्ये याच्यासाठी आलेले आहे की या कोर्सेसला म्हणजे कोर्सेसना प्रॉपर्टी कुठल्या आहेत, कोर्स आयडी आणि टायटल. इथं पण माझ्या स्टाफ आयडी आणि नेम. या प्रॉपर्टी मी कुठल्याही कोर्सला असाइन करू शकत नाही, कारण की हे दोन्ही सेम म्हणजे याचे अट्रिब्यूट्स वेगळे, याचे अट्रिब्यूट्स वेगळे. पण मला या एंटिटी मध्ये आणि या एंटिटी मध्ये रिलेशनशिप दाखवायचं. मग मी काय केलंय की या एंटिटीला एक E1 म्हणून रिप्रेझेंट केलं आणि या एंटिटीला म्हणून रिप्रेझेंट केलं. मग आता याचे इलेमेंट्स कसे दाखवायचे? इलेमेंट्स दाखवताना हा माझा झाला E1 इलेमेंट स्मॉल आणि हा झाला माझा E2 इलेमेंट. ओके, मग या दोघांमध्ये रिलेशनशिप दाखवायचंय. म्हणजे मला रिलेशनशिप दाखवायचं की SST ने DB सब्जेक्ट टीच केला. मग ज्यावेळेस मी इथं एंटिटी रिलेशनशिप सेट मध्ये सेव्ह करते त्यावेळेस E1 माझ्या डेफिनेशन म्हणजे एंटिटी 1 फ्रॉम द फर्स्ट टेबल और फर्स्ट एंटिटी सेट and E2 फ्रॉम द सेकंड एंटिटी सेट. म्हणजे ही एंटिटी म्हणजे माझं हे कम्प्लीट टपल, ही एंटिटी म्हणजे माझं हे कम्प्लीट रेकॉर्ड. आता या केसेसमध्ये 1 SSK असं मी इथं सेव्ह नाही करणार, कारण की ही इन्फॉर्मेशन माझी डबल होते म्हणजे रिपिटेटिव्ह होती. DB पण माझी इन्फॉर्मेशन रिपिटेटिव्ह होती. मग E1 म्हणजे काय की मी फक्त जी माझ्या टेबल मधली युनिक आहे तीच सेव्ह करणार आणि E2 म्हणजे माझी या रिलेशन मधली जी युनिक आहे तीच सेव्ह करणार. ओके, हे झालं माझं एक रेकॉर्ड. कन्सिडर दॅट एंटिटी इज teaching the OS subject. Then again E1 and E2. So this is how this entities relationship sets. म्हणजे हा एक आता हे सेट म्हणजे इथे एक व्हॅल्यू झाली, इथे एक व्हॅल्यू झाली. तसंच ही एक व्हॅल्यू, ही एक रिलेशनशिप, ही एक रिलेशनशिप असे सेट बनवून मी रिलेशनशिप सेट बनवते. सो लेट अस स्टडी द डेफिनेशन वन्स मोर. डेफिनेशन पुन्हा एकदा रीड करूयात. A relationship set. आधी पहिल्या रिलेशनशिपची डेफिनेशन. A relationship is an association among several entities. म्हणजे मोर दॅन वन एंटिटीज जिथे येतात तिथं माझी एंटिटी सेट बनते. ही एक एंटिटी आहे, सॉरी, दिस वन इज अनदर एंटिटी. दिस वन इज वन एंटिटी अँड दिस वन इज अनदर एंटिटी. या दोघांमध्ये असोसिएशन आहे म्हणजे या दोघांमध्ये काहीतरी कॉमन आहे किंवा असं नाही की या दोन्ही रिलेटेड नाही, त्या दोन्ही इंटर रिलेटेड आहेत. कशा थ्रू? इंस्ट्रक्टर इज टीचिंग अ कोर्स. सो द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ द सेम टाइप. म्हणजे सेम टाइप म्हणजे काय आहे की या एंटिटी मधलं रिलेशनशिप आणि या एंटिटी मधलं रिलेशनशिप सेमच असेल की जसं या एंटिटी मधलं आणि या एंटिटी मधलं. म्हणजे सेम सेट म्हणजे काय की टाइप ऑफ अट्रिब्यूट्स. अट्रिब्यूट सेटचा जो टाइप आहे म्हणजे आयडी, स्टाफ आयडी आणि कोर्स आयडी, स्टाफ आयडी आणि कोर्स आयडी, हा जो अट्रिब्यूट सेटचा जो सेम रिपिटेशन जे होतं ते सगळं मी एकत्र केलं. सेम टाइप इज अ मॅथमॅटिकल रिलेशन अमंग n ग्रेटर दॅन 2. म्हणजे 2 पेक्षा जास्त एंटिटीज मध्ये हे रिलेशनशिप होतं. 2 और मोर दॅन 2 इज टेकन फ्रॉम द एंटिटी सेट. म्हणजे प्रत्येक एंटिटी सेट मधून एक एक एंटिटी सेट घेतली जाते. सो E1 म्हणजे एका एंटिटी सेटचा पार्ट, E2 म्हणजे दुसऱ्या एंटिटीचा पार्ट. सो राइट नाउ कन्सिडर 2 आर देयर ओनली. ओके, सो 2 आर देयर. सो एक्झाम्पल, this student is advised by this instructor. मग हे दोघं एका रिलेशनशिप सेटचा पार्ट बनतात, ते म्हणजे ऍडवायझर. ओके, मग ही व्हॅल्यू फर्स्ट एंटिटी सेट मधून घेतलेली आहे आणि ही व्हॅल्यू सेकंड एंटिटी सेट मधून घेतलेली आहे. So this is how we are representing a relationship. So here one more example is there. Hey, ki baba Crick is teaching to the Cards is teaching to the Shankar as well as Zack. म्हणजे काय की ही जी रिलेशनशिप म्हणजे क्रिकनं तनकाला ऍडवाइज केलं होतं, ही इन्फॉर्मेशन मला सेव्ह करायची. Srinivasan is advising to the Brown. He information I wanted to store. Einstein is teaching to the Peltier. That information I wanted to store. म्हणजे मी फक्त अट्रिब्यूट सेव्ह केले, इकडचा स्टाफ आयडी आणि स्टुडंट आयडी, तर मग माझी इन्फॉर्मेशन कम्प्लिटली स्टोर होत नाही. तर क्रिक आणि तनका या दोघांमधलं असोसिएशन ऑल्सो आय नीड टू स्टोर.
and that's why it comes as a relationship set advisor. सो हिअर म्हणजे या दोघांमध्ये आपण क्रिक आणि तनका ही व्हॅल्यू रिलेशनशिप सेट मध्ये सेव्ह करत नाही का, तर त्या रिपिटेशन होतं, रिडंडन्सी येते. सो ओनली युनिक व्हॅल्यूज वी आर स्टोरिंग. 76766 म्हणजे हा आयडी कुणालाही रिपीट झाला नाही, म्हणजे हा रिप्रेझेंट करतो क्रिकलाच. मग इथे फक्त हा आयडी म्हणजे क्रिक, हा आयडी म्हणजे तनका, हे इथं रिप्रेझेंट होऊन जातं. इथं मला प्रत्येक वेळेस ऑल इन्फॉर्मेशन रिपीट करायची गरज नाही. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5. This is Shankar, and this is advised by the cards. So this information also we can store. मग अशी सेम सगळ्यांचा सेट बनवून I can say as relationship set advisor is built. Okay. So are you clear about the relationship set? Very less explanation, or unable to understand, or need some other explanation? Please, any reply? Okay. So now, let us move to the next point. We need to go to the. Still, we are into the second point, that is relationship sets. So the association between the entities is referred to as an participation. म्हणजे पार्टिसिपेट करतात. आता फॉर एक्झाम्पल, इफ आय एम टॉकिंग अबाउट दिस, म्हणजे याच्यामध्ये प्रत्येक स्टुडंटला कुणी ना कुणी गाईड केलेला आहे आणि प्रत्येक फॅकल्टीने कुणाला कुणाला गाईड केलेलं आहे. असं असू शकतं की माझा फॅकल्टी नवीन आहे, इन्स्ट्रक्टर रिलेशन मध्ये त्याचं नाव आहे, पण त्याला सध्या एक सुद्धा ग्रुप अलोकेट नाही केला. जर तो अलोकेट केला नाही, मग त्याच्याकडे कुठलाही स्टुडंट असोसिएट नसणार आहे. मग त्या केसेसमध्ये ती एंटिटी म्हणजे तो इन्स्ट्रक्टर त्या रिलेशनशिप मध्ये पार्टिसिपेट होत नाही असं आपण म्हणू शकतो. ओके. सो पार्टिसिपेशन म्हणजे काय की असोसिएशन बिटवीन द एंटिटी सेट्स इज रेफर्ड टू ॲज अ पार्टिसिपेशन. म्हणजे तो त्या रिलेशनशिप मध्ये इन्व्हॉल्व झाला म्हणजे तो पार्टिसिपेट करतोय. That is entity sets E1, E2 participate in a relationship set R. म्हणजे इथं मी ऍडवायझर जर रिलेशनशिप म्हणली तर यामध्ये सगळे इकडून पण सगळे पार्टिसिपेट झालेत आणि इकडचे पण सगळे पार्टिसिपेट झालेत असं म्हणू शकतो. A relationship instance in an ER schema represents an association between the named entities in the real world enterprise that is being modeled. Instance म्हणजे काय की यावेळेला हे सिनारिओ आहे. समजा की माझ्याकडे एखादा फॅकल्टी लेफ्ट झाला. ओके, कन्सिडर दॅट किम हॅज लेफ्ट द इन्स्टिट्यूट. मग त्या केसेसमध्ये मी ओला कुठलाही फॅकल्टी अलोकेट करावाच लागतो, कारण की स्टुडंटला मला ऍडवायझर लागतो. मग त्या केसेसमध्ये मी कुणाला तरी दुसऱ्या फॅकल्टीला असाइन करू शकते. सो दिस मिनिंग इज दॅट इन्स्टन्स म्हणजे हा इन्स्टन्स म्हणजे सध्या ओचा इन्स्ट्रक्टर और गाईड और ऍडवायझर किमा आहे, आणि उद्या समजा मी दुसऱ्याला अलोकेट केलं तर तो दुसऱ्या म्हणजे इन्स्टन्स म्हणजे काय की तो व्हॅल्यू सेट जो रिप्रेझेंट करतो की सध्या कोण कुणाचा गाईड आहे. ओके. सो a relationship instance in an ER schema represents an association between the named entities in the real world enterprise that is being modeled. म्हणजे जो काय रिअल वर्ल्ड मधला जो माझा डेटा आहे त्याला रिप्रेझेंट करायचं काम, म्हणजे ती व्हॅल्यू सेट जर मी तिथे रिप्रेझेंट केला म्हणजे तो माझा रिलेशनशिप इन्स्टन्स झाला. द फंक्शन that an entity plays in the relationship is called a entity's role. म्हणजे रोल असतो की बाबा ऍडवायझर गाईड करतो, मग तो रोल सुद्धा आपण इथे घेऊ शकतो. सो फंक्शन म्हणजे तो कुठल्या टाईपचं फंक्शन, गाईडचं जे फंक्शन अप्लाय करतो. सो आय कॅन से दॅट इज अ रोल. सो रोल्स विच आर इम्प्लिसिट आर नॉट स्पेसिफाईड. म्हणजे इथं की ज्यावेळेस दोघांमध्ये रिलेशनशिप होतो त्यावेळेस मग इथं स्टाफ आणि इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट या दोघांमधलं जे रिलेशनशिप सेट आहे तिथे समजा वेगवेगळे जर एंटिटी असतील तर मग मला इतर रोल स्पेसिफाय करावं लागत नाही की बाबा हा इन्स्ट्रक्टर आहे, हा स्टाफ आहे, हा स्टुडंट आहे, मग हा ह्याला ऍडवाइस करतोय असं मला रिप्रेझेंट करावं लागत नाही. पण
असंही असू शकतं की रिकर्सिव्ह रिलेशनशिप सेट एक्सप्लिसिट रूल्स आर स्पेसिफाईड. म्हणजे रिकर्सिव्ह रिलेशनशिप सेट एक्सप्लिसिट रूल्स आर स्पेसिफाईड. इट मीन्स दॅट कन्सिडर करा की माझ्याकडे हे स्टुडंटची सगळ्या एका क्लासचे स्टुडंट आहेत. ओके, आणि त्याच्यामध्ये माझ्याकडे CR, दिस कन्सेप्ट वी आर हॅव्हिंग. ओके, सो कन्सिडर दॅट शंकर इज अ CR. मग आता माझ्या या क्लासमध्ये कोण CR आहे, तर तनका इज हॅव्हिंग अ CR ऍज अ शंकर. देन जॅक इज हॅव्हिंग अ CR ऍज अ शंकर. म्हणजे CR कशासाठी, की बाबा माझ्याकडे काहीतरी कोऑर्डिनेशन लागतं, काहीतरी मॉनिटरिंग लागतं, दॅट्स वाय आय एम डिसाइडिंग द CR. मग हे जे बाकीचे जे स्टुडंट्स आहेत ते सगळे शंकरच्या अंडरमध्ये येऊ शकतात. पण शंकर हा सेपरेट एंटिटी नाही. मग याच्या CR ची मला इन्फॉर्मेशन सेव्ह करायची, देन आय विल रेफर टू शंकर. शंकर दिस ऑल्सो लिसन टू हिमसेल्फ. झॅक ऑल्सो नीड टू लिसन टू द शंकर. म्हणजे रिलेशनशिप कशी आहे की तर रिकर्सिव्ह आहे. रिकर्सिव्ह म्हणजे स्टुडंट्स मध्येच एखादा एंटिटी एक सेपरेट एलिमेंट म्हणजे त्याच प्रॉपर्टीचा एंटिटी, म्हणजे आय होप यू कॅन अंडरस्टँड. रिकर्सिव्ह टू द सेम एंटिटी, relationship among the same type of entities, that is called as a recursive. Recursive relationship say explicit rules are specified. Okay, so म्हणजे की इथं CR ही जी रिलेशनशिप आहे ती मला इथं एक्सप्लिसिटली सेव्ह करावी लागते. So here another example is taken, that is regarding the courses prerequisite subject. म्हणजे जसं की तुम्हाला मॅथमॅटिक्स 2 शिकायच्या आधी मॅथमॅटिक्स 1 शिकावं लागतं, किंवा फॉर एक्झाम्पल फॉर स्टडिंग द मायक्रोप्रोसेसर यू नीड टू स्टडी द डिजिटल टेक्निक्स. देन दिस बिकम्स अ प्रीरिक्विजिट सब्जेक्ट. प्रीरिक्विजिट सब्जेक्ट म्हणजे काय की तो सब्जेक्ट शिकायच्या आधी तुम्हाला काहीतरी सेट ऑफ सब्जेक्ट आधी टॉट करायला हवा. सो पण मायक्रोप्रोसेसर हा पण माझा सब्जेक्ट आहे आणि डिजिटल टेक्निक्स हा पण माझा सब्जेक्टच आहे. म्हणजे याच्या सेट ऑफ प्रॉपर्टीज सेम आहेत, याच्या सेट ऑफ प्रॉपर्टीज सेम आहेत, but this is acting as a prerequisite for this subject. Then I can show that relationship among the courses is a recursive. Course is a prerequisite for the course. मग त्या केसेस मध्ये हा प्रीरिक्विजिट आहे आणि हा नॉर्मल सब्जेक्ट आहे माझा. सो इट मीन्स मला याचा रोल इथं मेन्शन करावा लागतो की दिस इज अ प्रीरिक्विजिट सब्जेक्ट. हिअर द रिलेशनशिप इज शोन. म्हणजे कोर्स आयडी, टायटल, क्रेडिट्स वगैरे इन्फॉर्मेशन मी सेव्ह केली. पण प्रीरिक्विजिट ही माझी रिलेशनशिप आहे. कशी, तर एखाद्या कोर्स आयडीला माझ्याकडे कुठला तरी सब्जेक्ट प्रीरिक्विजिट आहे. सो हिअर आय कॅन शो द रिलेशनशिप. फॉर द MP आय नीड XYZ कोर्स. म्हणजे कोर्सेस मध्ये माझी इन्फॉर्मेशन मायक्रोप्रोसेसरची, DT ची, ऍडव्हान्स कम्प्युटर आर्किटेक्चर असे सगळे सब्जेक्ट आहेत. प्रीरिक्विजिट ज्यावेळेस ही रिलेशनशिप मी सेव्ह करते त्यावेळेस मेन कोर्स इज देअर अँड विच इज अ कोर्स प्रीरिक्विजिट. म्हणजे त्या मेन कोर्सला मला कुठला कोर्स प्रीरिक्विजिट आहे तो मला शो करायचा आहे. जसं की MP साठी DT लागतो, डा साठी मला टॉक लागतो, डा साठी मला DMS पण रिक्वायर्ड आहे. सो इट मीन्स दॅट दिस बिकम्स अ रिकर्सिव्ह रिलेशनशिप. मग अशा केसेस मध्ये मला रिलेशनशिप मध्ये रोल सुद्धा दाखवावा लागतो. रोल म्हणजे की MP माझा कोर्स आहे आणि त्याला हा प्रीरिक्विजिट आहे. ओके, जर समजा मी रोल जर नाही दाखवला तर मग मला कळणार नाही की याच्यापैकी हा कुठला सब्जेक्ट आहे. म्हणजे DT ला हा प्रीरिक्विजिट आहे का याला हा प्रीरिक्विजिट आहे. त्याच्यासाठी मला रोल सुद्धा मेन्शन करावा लागतो. ओके, दिस इज अ इट मीन्स डिझाईन पार्ट. म्हणजे ज्यावेळेस आपण डिझाईन करू त्यावेळेस आपण पुन्हा हे सगळं डिटेलमध्ये घेऊ. Then relationship may also have attributes called descriptive attributes. म्हणजे जसं की गाईड आहे, आजपासून मी ऍज अ गाईड म्हणून काम करणार. मग ही इन्फॉर्मेशन कुठे ना कुठे सेव्ह हवी की बाबा SSK इज ऍक्टिंग ऍज अ गाईड टू XYZ प्रोजेक्ट ग्रुप. देन व्हॉट एव्हर दिस इन्फॉर्मेशन, म्हणजे कधीपासून गायडिंग मी स्टार्ट केलं ही धडी इन्फॉर्मेशन मी स्टाफ म्हणजे इन्स्ट्रक्टर मध्ये सुद्धा सेव्ह करू शकत नाही, स्टुडंट मध्ये सुद्धा सेव्ह करू शकत नाही, कारण की ही दोघांच्या रिलेशनची इन्फॉर्मेशन आहे. सो in the relationship only I need to store that information, so that becomes a descriptive attribute.
डिस्क्रिप्टिव्ह अट्रिब्यूट म्हणजे असं आहे की दोघांमध्ये कधी माझं रिलेशनशिप बद्दल ती इन्फॉर्मेशन जी सेव्ह होती दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिस्क्रिप्टिव्ह रिलेशनशिप. So here is an example for the descriptive attributes. Ki Crick has started advising to Tanaka on 3rd May 2008. Cards started to guide these two students on these two dates. म्हणजे या दोघांमधलं जे रिलेशनशिप आहे ते डेटनं मी सांगू शकते. हा आता 3rd May 2010 मी याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन सेव्ह करू शकत नाही कारण की असं असू शकतं की आता कार्ड मध्ये मी ही इन्फॉर्मेशन जर सेव्ह करायचं म्हणलं तर मग इथं कम्प्लिटली लॉस होऊन जातो की म्हणजे मी 10 जून 2007 ही इन्फॉर्मेशन जर सेव्ह केली तर 12 जून 2006 दॅट इन्फॉर्मेशन बिकम्स म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन मी सेव्ह नाही करू शकत. पण ही शंकर आणि जान ह्या दोघांची 2 इन्फॉर्मेशन व्हॅल्यूज आहेत. So it means that here this only can be this belongs to both as an instructor and to the student. मग ते दोन्हीपैकी एका रिलेशन मध्ये सेव्ह केलं म्हणजे दुसऱ्याचं असोसिएशन रिमूव्ह होऊन जातं. And that's why this strictly is a part of relationship values. Mug then this is called as a descriptive attributes. Okay. असं असू शकतं की श्रीनिवासन लेफ्ट द कॉलेज अँड देन न्यू इन्स्ट्रक्टर गेट असाइन्ड अँड देन अगेन डेट गेट चेंज. मग त्यावेळेस माझी डेट चेंज होईल. मग ही डेट चेंज झाली म्हणजे काय की मी परत दुसऱ्या कुठल्या तरी व्हॅल्यूला then I'm unable to keep the track. That is, previously Srinivasan was the guide and now Kim is the guide. So that information also I wanted to mention. The number of entity sets that participate in the relationship set is called a degree of a relationship set. म्हणजे एका माझ्या रिलेशनशिप सेट मध्ये किती एंटिटीज पार्टिसिपेट करतात दॅट इज कॉल्ड द डिग्री. हियर आय एम हॅव्हिंग टू relationship sets. That is, instructor is one relation and student is one relation. Then the degree of this relationship is 2. Okay. Then if there are 3 entities participating into relationship, then I can say that this is the ternary or n- ary also. म्हणजे तिघापेक्षा जास्त असतील तर n- ary म्हणजे क्वाड्रपल सुद्धा रिलेशनशिप आहे आणि 4 पेक्षा जास्त असतील तर मग n- ary n-ary n- ary relationship also exist among the entity sets. So this is regarding the relationship sets. So now let us move to the attributes. So attributes, this it means entity and relationship पेक्षा जास्त interesting part आहे. Attributes are properties of the entities. Domain, a set of permitted values for each attribute. म्हणजे मी attribute तर डिसाइड केलं पण त्याला कुठला सेट ऑफ व्हॅल्यूज अलाउड आहे. फॉर एक्झाम्पल नेम मध्ये मला अल्फा नेम मध्ये मला डिजिट्स नकोय. देन आय कॅन से दॅट बिकम्स अ ओनली अल्फाबेटिकल इज द डोमेन व्हॅल्यू. देन फोन नंबर आहे ओनली इट इज अ numeric value. So it means that here in the attributes also we can define that which type of the values here we can store into the entity set. An attribute as used in the ER model can be characterized by the following attribute types. मग attribute चे types आहेत की बाबा कुठल्या टाइपचे तुम्ही attribute यूज करू शकता. So first one is the simple and composite attribute. Simple attribute cannot be divided into subparts. For example, I'm having the name of the department as a computer science and engineering. Then you will say yes, there are 3 words. It means we can divide. No. जर समजा मी फक्त कम्प्युटर घेतलं तर ते माझं डिपार्टमेंट नेम बनत नाही. फक्त सायन्स घेतलं तर ते सुद्धा डिपार्टमेंट नेम बनत नाही. हा ते बाकीच्या कॉलेजेसमध्ये चालतं पण माझ्या कॉलेजमध्ये कम्प्युटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंग हे एकाच डिपार्टमेंटचं नाव आहे आणि ते मी डिवाइड करू शकत नाही. सो इट मीन्स दॅट दिस बिकम्स अ सिम्पल व्हॅल्यू. ओके. Now my first name is a Sanjuni. Then within that I cannot say yes, A, and no. We cannot divide that. That doesn't give some useful information. Or my phone number is of total 10 digits. So 10 digit मध्ये मी divide करू शकत नाही. ती एक
एकच व्हॅल्यू आहे आणि त्याच्यामध्ये फर्दर सेपरेशन किंवा सबपार्ट्स बनवू शकत नाही. Whereas composite attributes, these are the attributes which can be divided into subparts. For example, I'm having a name. Within the name, I can differentiate or I can divide into name, first name, middle name, last name. मग अशामध्ये मी डिवाइड करू शकते. ऍड्रेस मध्ये मी म्हणू शकते की राईट नाव आय एम हॅव्हिंग अ विलेज नेम, then तहसील name, then district name or pin code. It means these are the factors which combinedly forms my address. Then address I can divide into number of subparts. मग असे एखादा अट्रिब्यूट की जे मी सबपार्ट्स मध्ये डिवाइड करू शकते, दॅट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट अट्रिब्यूट. And the attribute or the property which I cannot divide into subparts, that is called as a simple attribute. For example, subject name, okay, or course title, database engineering. This two words forms my single value. हे दोन वर्ड मिळून माझ्या सब्जेक्टचं नाव बनतं. मी सब्जेक्टचं नाव डेटाबेस वेगळं आहे आणि इंजिनिअरिंग वेगळं आहे असं म्हणू शकत नाही. ते दोन्ही कंबाईन करून म्हणजे दिस इज अ ओनली सिंगल व्हॅल्यू. मी स्पेस आहे म्हणून दोन व्हॅल्यूज आहेत असं म्हणू शकत नाही. डेटाबेस इंजिनिअरिंग इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट. देन आय कॅनॉट डिवाइड गो फॉर टायटल. हा, फॉर एक्झाम्पल सब्जेक्टचा कोड आहे. ओके, कोड आहे म्हणजे काय की माझ्याकडे कोडचं नाव आहे CS313. मग याच्यामध्ये मी असं म्हणू शकते की या कोडला मी डिवाइड करू शकते की बाबा CS म्हणजे माझ्या ब्रांचचे इनिशियल आहे, 3 म्हणजे माझं इयर आहे, 1 म्हणजे माझं सेमिस्टर आहे आणि परत 3 म्हणजे माझा सब्जेक्ट आहे. मग याच्यामध्ये मी डिवाइड करू शकते की बाबा हे किती आहे, म्हणजे डिपार्टमेंट कोड, परत इयर, देन सेमिस्टर असं डिवायडेशन करू शकते. पण ज्यावेळेस मी इथं नावामध्ये म्हणते, सॉरी इथं स्टाफ आयडी मध्ये म्हणते, स्टाफ आयडी मध्ये मी डिवायडेशन करू शकत नाही किंवा या टायटल मध्ये मी डिवायडेशन करू शकत नाही. हे नेम कम्प्लीटलाच मिनिंग आहे. याच्यामध्ये जर मी डिवायडेशन केलं तर त्याला काहीही मिनिंग राहत नाही. ओके, सो दिस इज माय सिंपल अट्रिब्यूट, दिस इज माय कंपोजिट अट्रिब्यूट, then this is my composite attribute, this is my simple attribute. Okay, so then next set of attributes is single valued and multi-valued. Single valued त्याला फक्त त्या attribute ला फक्त एकच व्हॅल्यू असू शकते, and multi-valued I can have the multiple values for the same attribute. For example, name. Each one is having a single name. Yes, we are having the nicknames, but that cannot be a part of my official record. Name, single name, that is SS Kadam. But when it comes to the multi-value, I can have multiple emails, personal, official, or some Outlook or some etc. I can have multiple mobile numbers. So it means for a phone number, I can have multiple values, but for the name, I'm having only single value. Okay, so this becomes a categorization, single value and multi-value. Okay, and the last category is derived attributes. Derived attribute, it means that initially we have given some other values and from those values we can calculate the or derive those attributes. For example, I have given the date of birth of a person, and right now what is my today's date. Based on this, I can calculate the age of the person. It means that age becomes my derived attribute, and for that I need an input of a date of birth. Again, if I'm given the marks of 5 subjects, then I can calculate the average marks of the students. So it means derived attribute म्हणजे काय की असे attributes जे existing value वरून calculate होतात. Okay, for example, I'm giving the explanation that above 70 a student will get A mark, or consider above 80 student will get the grade as A. Between 80 to 60 student will have B. Between 60 to 40 student will have C, and D mark, a D grade. Then grade, this becomes my derived attribute. Based on the marks, ते attribute माझा decide होतं. So it means माझ्या स्केल नुसार माझा attribute ची व्हॅल्यू चेंज होते. So derived attribute, the value of this type of attribute can be derived from the values of other related attributes or entities. Okay, for example, age we can calculate from date of birth,
Then marks we can, from the marks we can calculate the average marks of the students. Okay. So here these are the categories of attribute, these are the types of the attributes: simple and composite, single valued and multi-valued, and derived attribute. Okay. If you are having any doubt, you can ask. So we'll stop here. Please read this slide. Let me know if you are having a doubt. If no doubt, you can enter your roll number into the chat window and you can leave the